பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கவி சாதுரியம். வார்த்தை விளையாட்டு. நாம் தினம் தினமும் உபயோகப்படுத்துகிற வார்த்தைகளையே கவிகளும் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். ஆனாலும் நம்முடைய பேச்சிலே கிடைக்காத அலாதியான நயம் அவர்களுடைய எழுத்திலே உண்டாகிவிடுகிறது. நவரசங்களிலும் உயர்ந்த பக்தி பாவங்களிலும் உத்தமமான எண்ணங்களிலும் நம்மை கொண்டு போய் சொருகி ஆனந்தத்தை உண்டாக்குகிற சக்தி கவிகளுக்கு இருக்கிறது. அலங்காரம், இதை தமிழில் அணி என்று சொல்வார்கள். அப்படி அலங்காரம் பண்ணினால் எப்படி சுமாராக இருக்கிற ஒரு பெண் கூட அழகாக ஆகிவிடுகிறாளோ அதே மாதிரி இந்த கவிகள் நாம் சாதாரணமாக உப்புச்சப்பில்லாமல் உபயோகிக்கிற வார்த்தைகளையும் கருத்துக்களையும் தங்களுடைய சாதுரியத்தால் அலங்காரம் பண்ணி அழகான கவிதைகளாக காவியங்களாக ஆக்கிவிடுகிறார்கள். உவமை உள்ளர்த்தம் துவனிக்கச் சொல்லாமல் சொல்வது, 2 அர்த்தத்தில் ஸ்லேடை பண்ணுவது என்பதாக பல நகைகளை போட்டு லலிதமான சப்தங்களை உடைய வார்த்தைகளால் தலைவாரி புடவை கட்டி கவிதை கன்னிகையை நல்ல சௌந்தர்யவதியாக செய்து விடுகிறார்கள். அதனால் கவிதையை அழகுபடுத்தும் விதிகளை தரும் சாஸ்திரத்துக்கு அலங்கார சாஸ்திரம் என்றே பெயர். தமிழிலும் உவமை அணி, ஸ்லேடை அணி என்றெல்லாம் அணி என்றே சொல்கிறோம். தமிழில் உள்ள அணி நூலுக்கு தண்டி அலங்காரம் என்றே பெயர். தண்டி என்பவர் 1200 வருஷத்துக்கு முந்தி காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த சம்ஸ்கிருத கவி. கவிதா சாஸ்திரத்தை பற்றி சம்ஸ்கிருதத்தில் காவ்யாதர்ஷம் என்ற புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அந்த புஸ்தகத்தை பேஸ் பண்ணி பெரும்பாலும் அதையே தழுவி 800 வருஷத்துக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் ஒருவர் எழுதியதுதான் தண்டி அலங்காரம். கவிகள் அழகுபடுத்துவதில் 2 தினசு அபிப்பிராயங்களின் உயர்வினால் அவற்றை வெளியிடும் வார்த்தை நயத்தால் நம் நெஞ்சை தொடும்படி உள்ளத்தை உருக்கும்படி கவிதை பண்ணி அதனால் படிக்கிறவனும் உத்தமமான உணர்ச்சிகளை பெறும்படியாகவும் உயர்ந்த கருத்துக்களை சிந்திக்கும்படியாகவும் செய்வது ஒன்று. இன்னொன்று, வார்த்தைகளை சப்தங்களை விசித்திரமாகவும் வினோதமாகவும் சொல்லி விளையாட்டு பண்ணி நாம் அதில் பிரமித்து குதூகலித்து சந்தோஷப்படும்படி செய்வது. இதிலே மனசை உருக்கும்படியாகவோ அறிவில் நமக்கு சாஸ்வதமாக உயர்வு தரும்படியாகவோ எதுவும் இருக்காது. ஆனாலும் ஒரு அபிப்பிராயம் நம் மனசில் நன்றாக பதிவதற்கு இது உதவுகிறது. அதோடு கூட வார்த்தையை வைத்துக்கொண்டு கவிகள் என்ன வித்தை பண்ணி இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்து ரசிக்கிற போது அநேக வேடிக்கை வித்தைகளை பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கை கஷ்டங்களை மறந்து ஆனந்தப்படுவது போன்ற ஒரு இன்பம் ஏற்படுகிறது. அதனால் மகா கவிகளும் கூட அபூர்வமாக அங்கங்கே இப்படிப்பட்ட வார்த்தை விளையாட்டுகளை வேர்ட் பிளே என்று இங்கிலீஷிலும் சொல்வதை செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு அர்த்தமும் சரியாக தெரிவிக்க தெரியாமல் கண்ணா பின்னா என்று நாம் வார்த்தைகளை சொல்கிறோம் என்றால்
அதே வார்த்தைகளை அவர்கள் நூதனமாக அர்த்தம் கொடுக்கும்படி சொல்வதை பாராட்டத்தானே வேண்டியிருக்கிறது. அதனால் இவற்றுக்கு சித்திர கவிதை என்று பெயர் கொடுத்து வைத்திருக்கிறது. சித்திர கவிதையில் வார்த்தை விளையாட்டால் அர்த்தத்தில் சாதுரியம் செய்வதை அர்த்த சித்திரம் என்றும், சப்தஜாலம் மட்டும் செய்வதை சப்த சித்திரம் என்றும் சொல்வார்கள். கண்ணா பின்னா, கண்ணா பின்னா என்பதையே ஒரு புலவர் நூதன அர்த்தம் கொடுத்து அழகு பண்ணி இருக்கிறார். அவர் ராஜசபையில் இருந்தவராம். கவிவாணர்களுக்கு ராஜா எதேஷ்டமாக பொன்னும் பொருளும் கொடுப்பானாம். அதை பார்த்து ஒரு பாமரனுக்கு நாமும் ஒரு கவி பண்ணி ராஜாவுக்கு அர்ப்பணம் செய்து சம்பாவனை வாங்க மாட்டோமா என்று இருந்ததாம். நான் சொன்ன அந்த புலவரிடம் போய், எனக்காக நீங்கள் ஒரு கவிதை எழுதி கொடுங்கள், அதை ராஜாவுக்கு என்னுடையதாக நான் அர்ப்பணம் செய்து பிழைத்து போகிறேன் என்று கேட்டுக்கொண்டானாம். போனால் போகிறது என்று பல கவிகள் இம்மாதிரி பாமர ஜனங்களுக்காகவும் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார்கள். காளிதாசன் கூட இப்படி உபகரித்ததாக கதைகள் உண்டு. இந்த கவியும் அப்படி நல்ல மனசுள்ளவர். ஆனாலும் இவர் அந்த ஆளுக்கு கவிதை எழுதி தராமல் என்ன செய்தார் என்றால், நீ உன் வாயில் என்ன வந்தாலும் அதை ராஜாவுக்கு முன்னாடி சொல்லு, கண்ணா பின்னா என்று உளறிக் கொட்டினாலும் பரவாயில்லை, நான் அதற்கு மிகவும் உயர்ந்த அர்த்தம் இருப்பதாக வியாக்கியானம் செய்து உனக்கு ராஜா நல்ல சம்பாவனை கொடுக்கும்படி பண்ணுகிறேன் என்றாராம். ராஜசபைக்கு அந்த ஆள் வந்தார். கண்ணா பின்னா என்ற 2 வார்த்தைகளையே கிளிப்பிள்ளை போல சொன்னான். சதசிலே இப்படி ஒருத்தன் பேத்துகிறானே என்று ராஜாவுக்கு மகா கோபம் வந்துவிட்டது. அவனை புலவர் சட் என்று சமாதானம் பண்ணினார். இவர் மகா பெரிய வித்வான், உங்களை எத்தனை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்கிறார் தெரியுமா? கண்ணா என்றால் கர்ணா என்று உங்களை கூப்பிடுவதாக அர்த்தம். கர்ணன் என்பது கண்ணன் என்றும் ஆகும். கர்நாடகம் என்பதை கன்னடம் என்கிறோம் அல்லவா? அந்த மாதிரி தான தர்மம் செய்வதில் நீங்கள் கர்ணனுக்கு சமமான வள்ளல் என்பதாலேயே கண்ணா என்று கூப்பிடுகிறார். பின்னா என்றால் பின்னால் வந்தவரே என்று அர்த்தம். கர்ணனுக்கு பின்னால் பிறந்தது யார்? தர்மங்களுக்கெல்லாம் உறைவிடமாக சத்வ சம்பன்னராக இருந்த தர்மபுத்திரர் அல்லவா? அந்த தர்மபுத்திரனுக்கு நீங்கள் நிகரானவர் என்று சொல்கிறார் என்று வியாக்கியானம் பண்ணினாராம். ராஜா சந்தோஷப்பட்டு அந்த ஆளுக்கு அக்ஷர லட்சம் கொடுத்தானாம். உயர்ந்ததான ஒரு ரசானுபவத்தின் பேரில் இல்லாமல் வெறும் புத்தி சாதுரியத்தில் பிறப்பதுதான் இது. இது மாதிரியான வார்த்தை விளையாட்டுகள் என்றாலும் இவற்றுக்கு உள்ள ஆகர்ஷணத்தால் காளிதாசன், மாகன், காளமேகம் போன்ற மகா கவிகள் மட்டுமின்றி மகர்ஷிகளாக, மகா ஞானிகளாக, பக்த சிகாமணிகளாக இருந்து கொண்டே காவியங்களை, ஸ்தோத்திரங்களை அனுகிரகித்திருக்கும் வியாசாச்சாரியாள், நம்முடைய சங்கராச்சாரியாள், அப்பைய தீட்சிதர், ஞான சம்பந்தர் முதலியவர்களும் எப்போதாவது கொஞ்சம் இப்படி விளையாடி இருக்கிறார்கள். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இதுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து ஒரு இதே ஞாபகத்தை சொல்ற, அமுதே அகில் வேலரசே ஞானாகரனே நபிலத்தகுமோ யானாகிய என்னை விழுங்கி வரும் தானாய் நிலை நின்றது தற்பரவே. ஆனா அமுதே அப்படின்னா அழிவற்ற, குறைவற்ற, கெட்டு போகாத ஒரு அமுதமாக இருக்கக்கூடியவனே, அகில் வேலரசை கூர்மையான வேலாயத்தை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய மகாராஜனே,
ஞானாகரனே, ஞானத்தை செய்தவனே, ஞானத்தை தரக்கூடியவனே, நகரத்தகுமோ நான் சொல்ல முடியுமானால எனக்கு நான் எப்படி சொல்வேன்? சொல்லக்கூடிய சக்தி எனக்கு இல்லை. என்ன யானாகி என்னை விழுங்கி வெறும் தானாய் இருந்தது தற்பரமே. நானும் சொல்லக்கூடிய என்னை விழுங்கி விட்டு என்னை அழித்து விட்டு இந்த தற்பரமான பரம்பொருள் தானாய் நிலை நின்றது, அது மொத்தம் தனியாக நின்றதுன்னு. இது அவ்வளவுதான், அர்த்தம் முடிஞ்சு போச்சு. இத பார்த்தா இதுக்கு அந்த காலத்துல ஒரு அமிர்தானந்த யோகின்னு ஒருத்தர், ஒரு 30 years முன்னாடி சரளமா அவர் அவர் தமிழையும் சரி இங்கிலீஷையும் சரி கீதை சொல்வார். இவர் கந்தர் அனுபூதிக்க நான் அப்போ சின்ன பையனா இருந்தபோது நான் கேட்டிருக்கேன், கொஞ்ச நாள் கேட்டிருக்கேன். அப்பெல்லாம் தாற்பயம் நமக்கு அவ்வளவு புரியாது. ஏதோ அமிர்தானந்த விளையாடி வச்சிருக்கார், அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கார். அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இன் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் டெலிவரன்ஸ் இருக்கு, அது அவர் பார்த்தா பிரமிப்பார். அவருடைய இங்கிலீஷ்காக நாங்க போவோம். பரபிரம்மங்க, இது பிரம்மத்தை பத்தி நாம எங்க இருந்து சொல்றது? அத்வைத இத பிலாசபி பேஸ் பண்ணி சொல்றாளா அவ ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, விசிஷ்டாத்வைதத்தை பேஸ் பண்ணி சொல்றாளா அவ வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க, துவைத்தத்தை பேஸ் பண்ணி பேசுறாளா அவ வேற மாதிரி பேசுவாங்க. இவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யானாகிய என்னை, யான் யான் நான் நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. நான்ங்கிறது என்ன? இந்த உடம்புங்கிறதா நானா? இந்த உடம்புக்குள்ள இருந்து உடம்பை இயக்கிறது அது நானா? இல்ல இந்த அவயவங்கள் ஒண்ணு நானா அப்படின்னு தெரியல. கண்ணுதான் நான், கண்ணு இல்லாத எத்தனை பேர் இருக்கா? சோ இது இல்லாத இருக்க முடியாது. சோ அது நான் இல்லைன்னு ஆச்சு. சரி, மூக்கு, கண்ணு, காது, காது, கைன்னு எதை எடுத்தாலும் இருக்க முடியாது. இப்ப கிட்னிங்க அதை ஒண்ணு எடுத்துட்டா கூட இருக்கேங்க. அந்த ஹார்ட் ஒண்ணுதான், இந்த ஹார்ட் இல்லைன்னு இருக்கலைங்கிற, லங்ஸ் இல்லைன்னு இருக்கலைங்கிற. ஆனா அது லங்ஸ் ஹார்ட் சேத்தனமா அச்சேத்தனமா புரியல. அது ஜடமா இல்ல இல்லையா அதுவும் நமக்கு தெரியல. சரி, இது இல்லன்னு நின்று போறதுன்னு முதல்ல தெரியுது. அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நின்று போறது வென்டிலேட்டர் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அது நின்றோன்னா உடம்போட இயக்கம் நின்று போயிடுது. நான் பண்ணேன்னு சொல்லிக்கிறேன்னா அது என்னது? இந்த உடம்புக்குள்ள அது எங்க இருக்கு? எல்லா இடத்துலயும் உடம்பு முழுக்க இருக்கு. அப்ப அந்த நான் எவ்வளவு பெருசு? ஒரு யானை ஒண்ணு இருக்கு, அவ்வளவு பெருசு அந்த நான் இருக்குமா? உள்ள ஒரு குட்டி எறும்பு இருக்கு. நம்ம பழைய புத்தகத்தை எடுத்து அப்படி தட்டினோம்னா அந்த ஊசி குத்துற அளவுக்கு ஒரு சின்ன பூச்சி இருக்கு. அந்த ஊசி குத்துற அந்த இடத்துல இருக்கு, அது தட்டினா அது குதிச்சு ஓடும். அது குதிக்கணுங்கிற எண்ணம் வர அளவுக்கு அதுக்கு புத்தி இருக்கு. அது குதிக்கிறதுக்கு, அழுத்தி குதிக்கிறதுக்கு கால் இருக்கு. அது பார்க்க சுத்தி ஓட்டுறாரு ஒரு கண் இருக்கு. இத்தனையும் படிச்சிருக்காரு பரபிரம்மம். அதுக்குள்ள இருக்க நான் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் புரியல நமக்கு. சரி, இந்த உடம்புல இருக்க அவயவங்கள்லாம் நான் இல்லைன்னா அப்ப நான் என்ன ரூபம் அதுவும் தெரியல. சரி, அந்த நான் இந்த உடம்புல எங்க இருக்குன்னு தெரியல, எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அது எப்ப எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல, எப்ப எப்படி போறதுன்னு தெரியல. ஆனா அது இருக்க வரைக்கும் ஆட்சி கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு தான் தெரியுங்க. சரி, எப்ப போகும்? யார் அழைச்சுன்னு போறா? எங்க போறது? எங்க வந்தது? புராணிகள் எல்லாம் நிறைய விதமான விஷயங்கள் சொல்றா, வேதாந்திகள்லாம் பல விதமான அர்த்தங்கள்லாம் சொல்றா. ஆனா இது வரைக்கும் யாரா பார்த்தாதானே கிடையாது. இது எல்லாம் இதுக்கு ஏதாவது பிரமாணங்கள் உண்டா அப்படின்னு யாரோ எழுதி வச்சிருக்கா, அவ சொன்னா இப்படிதான் இருக்கே தவிர கண்ணெதிர பார்த்தவா யாரா இருக்காளா நமக்கு சொல்றாளா? இல்ல சார், எங்க அப்பா சொன்னார், அவருக்கு அப்பா சொன்னார், அவருக்கு அப்பா சொன்னார், இப்படிதான் இருக்கு. இப்படியே ஒரு கர்ண பரம்பரையா வந்ததோ எழுத்து மூலமா எழுதி வந்ததோ இப்படிதான் இருக்க. மகரிஷிகள்லாம் சொன்னார். அக்னி வரப்போ ஒரு சின்ன விசாரம் பார்க்கும்போது பல மகரிஷிகள்லாம் 10,000 வருஷம் இருந்தா 20,000 வருஷம் இருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா எந்த ஒரு மகரிஷியும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி கேட்கலாம்னு யாருமே இல்லை. அது ஒருத்தர் ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அதை பத்தி சொல்றது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்றதா இருக்கணும். பலர் பலவிதமா சொல்ற. அப்ப எதுவுமே அந்த ஒரு இதை சார்ந்ததாவோ நிரூபணம் பண்றதாவோ இல்லை. அந்த நான் என்னன்னு தெரியலன்னா சொன்னா இந்த பரமாத்மா தான் நான், நானும் அவனும் ஒண்ணுதான், நீயும் நானுமாய். அதுன்னு அருணகிரிநாதரே சொல்ற, நீயும் நானுமாய் வந்தோம் அப்படிங்கிற, நம்ம ஆடி பாடி இந்த உலகம் தெரிந்தோம். அப்ப அவரே என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டும் தனித்தனியா பார்த்த மாதிரி தெரியுது. கடைசியில சொல்ல நான் உண்மையில் கலந்தேங்கிற. அப்ப முதல்ல 2ஆ இருந்தது, அப்புறம் 1ஆ கலந்து. இதை சொல்லும்போது எல்லாரும் சொல்றாங்க, மேல சந்திரன் தெரியுது, இல்ல சூரியன் தெரியுது, அதுல நிழல் சின்ன குட்டையில பாத்திரத்துல ஒன்னொன்னுலயும் தெரியுது. அதுதான் அந்த பரமாத்ம சுரூபமானது. இதுக்கெல்லாம் ஜீவாத்ம சுரூபமா இருக்கு. இதெல்லாம் எடுத்துட்டா திருப்பி இது எங்கெங்கும் வரல, எங்கேயும் போல இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது இப்ப இல்ல, அது ஒண்ணுதான், அதுதான் சத்தியம், பிரம்மைவ சத்தியம் அப்படின்னா. சரி, இந்த பிரம்மத்தை பார்க்க முடியுமா? இதுல ஜீவாத்மா பரமாத்மா 2 உண்டா அப்படின்னு கேட்டா அத்வைத பிலாசத்துல கிடையாது. இருக்கிற மாதிரி தோன்றது தோற்றம் தானே தவிர 2 இல்லை, அது ஒண்ணுதான். எப்படி ஒண்ணுதாங்க? தங்கம் வேற நகை வேறையும் இல்லை. ஒரு சங்கிலி இருக்கு, ஒரு வளர்,
வளையல் என்ன இருக்கு? தங்கம். தங்கத்துல என்ன இருக்கு? வளையல். வளையல தங்கம் இருக்கா, தங்கத்துல வளைய இருக்கா? ரெண்டும் ஐக்கியமா கலந்து இருக்கு. வளையா பாக்குற போது அதை தங்கம்ங்கிறத மறந்துடுறோம், தங்கம்னு நினைக்கும் போது வளைய மறந்து போயிடுறோம். அதனால வளையில் தங்கம் ஒண்ணுதான். அதே மாதிரிதான் பரபிரமும் நாமும் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ரெண்டு இல்ல, ஒண்ணுதான். ரெண்டு மாதிரி தெரியுது. பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம், பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதம். சோ ரெண்டு ஒண்ணுதான். ஆனா அவர் விசிஷ்டாத்வைத சொன்னா ரெண்டும் ஒண்ணு கிடையாது. அதுல இருந்து இது வந்தது, திருப்பி அதுல போய் சேர்ந்துடும். இது எப்படி? பெரிய கடல் இருக்கு, அந்த கடல் வச்சதா இருக்கு. சூரிய விட்டத்தால ஆகி ஆகி மேல போச்சு மேகமா. அப்படி மேகமா எல்லாத்தையும் பறந்து எல்லாத்தையும் சர்வ வியாபியா போயிட்டே இருந்தது. அந்த மேகம் எல்லாத்தையும் பறந்து போயிட்டு இருக்கு. திடீர்னு மழையா கொட்டுறது. இப்ப ரூபம் மாறி இருக்கு. கடலா இருந்தது, ஆவியா போச்சு, மேகமா வந்தது. மேகத்தை திரும்பி மழையா வந்து பூமியில அங்கங்க பல இடத்துல வந்தது. பல இடத்துல வரும்போது ஒரு குளத்துல, குட்டையில, ஏரியில, கிணத்துல, இப்படி ஒன்னொன்னிலையும் வந்தது. கடைசியில் என்னாச்சு? இதெல்லாம் ஒரு ரிவர்ல கலந்து மறுபடியும் போய் சந்தோஷப்பட்டு. சில சமயம் என்னாச்சு? அது ஆவியா போய் மேகத்துல போச்சு, திருப்பியும் மறுபடியும் பொழிஞ்சுது. சில ஆத்மாக்கள் போயிட்டு வந்து இருக்கிற மாதிரி. எப்போ ஒரு எல்லா பாபமும் புண்ணியமும் தீர்ந்து போன அப்புறம் ஒரு ரிவர்ல கலந்து நதி மூலமா கடல்லே போய் சேர்ந்துடும். அது மாதிரி இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா போய் சேர்ந்து விடுறது. இந்த மாதிரி அவளுடைய ஒரு தத்துவம். மாத்வா கிட்ட கேட்டோம்னா துவைசிகள் சேர்றதும் இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. நீ அங்க இருந்து வந்து திருப்பி அங்க போறீங்க கிடையாது. அதுவும் நீ ஒண்ணுங்கிற தத்துவமும் கிடையாது. அவர் எதமானம் நீ வேலைக்காரி, சதா தாசன் தான், பிரித்தியன் தான். அவருடைய மர்ச்சியில தான் நாம இருக்கோம் அப்படின்னு. இப்ப எல்லாருமே ஒண்ணு ஒத்துக்கிறான். என்ன ஒத்துக்கிறான்னா பிரம்மம் அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறாங்க. பிரம்மமும் நாமும் ஒண்ணு அப்படின்ற ஒரு தத்துவம். பிரம்மத்திலேருந்து நம்ம வந்தோம், திருப்பி பிரம்மத்துல போய் சேர்ந்துருவோம்னு வருது. இன்னொரு பிரம்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு, நாம தனியா இருக்கு. இந்த 3 பிலாசபி தான் இன்னைக்கு இருக்கிற வரைக்கும் 3 பிலாசபி தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா எல்லாருமே ஒத்துக்கூடிய ஒரே என்ன? பிரம்மம், தத்பரம். அதுதான் இங்க சொல்லும் போது தானாய் நிலை நின்றது தத்பரமே. சரி, இந்த பிரம்மம்னு என்னன்னா வசத்தியான, ரொம்ப வசதியான ஒரு பொருள் பிரம்மம். ஆல் கேப்பபிள், ஆம்னி பிரசன்ட், ஆம்னி போர்டன்ட், எல்லாமே அதுக்கு அதால முடியும். அது எல்லாத்தையும் இருக்கும். அதுல எல்லாம் இருக்கா? இருக்கலாம், எல்லாத்தையும் இருக்கலாம். அது எல்லாத்தையும் இருக்க கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பலவிதமான நம்ம சர்ச்சைகள்ல பலவிதமான பாதங்கள்ல ஒருத்தர் எடுத்து வைக்கிறான். சரி, வசந்ததான எது அப்படின்னு கேட்டான். ரொம்ப வசந்தது என்னன்னா, இப்ப தைத்தியத்துல சொல்லும் போது எதனால இந்த உலகம் உண்டாகப்பட்டதோ, எது இல்லாமல் உலகத்துக்கு ஒரு ஜீவராசிகளை உள் வாழ முடியாதோ, எதை இயக்குறது அதுவோ, எதிலிருந்து வந்ததோ எதிலேயே போய் சேர்றதோ அது பிரம்மம். சோ ஒரு உபமானம் சொல்லும்போது இது என்ன தானே, இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் ஒரு தோட்டத்தையே காமிக்கும். எந்த தோட்டம்? இந்த வாசல் இந்த அசோகா மரம் வரல, அதுதான் கிருஷ்ணமூர்த்தி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஒரு 10 நாள் வச்சு போட்டு அந்த அசோகா மரம் இல்லாத கூட இருக்கலாம். ஆனா ஒரு அடையாளம் காமிக்கிறது அந்த 2 வாழை மரம் வாசல் இருக்கும் சார், அதுதான் அவன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லும் போது முதல்ல எடுத்து அந்த உலகம் இயங்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா, உலகத்தை இயங்கிறதுக்கு அன்னம் வேணும். அன்னம் தான் வஸ்தின்னு. அந்த அன்னத்துல என்ன கீதையிலே சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் கூட ஆத்மாக்கள் கூட பூமியில மழை மூலமா வந்து இந்த அன்னத்து மூலமா வந்து அப்புறம் அப்படி ஜனிச்சு இப்படி வருதுன்னா சொல்றாரு இல்லையா? அப்படி பார்க்கும்போது தோன்றது எது? அன்னத்திலேருந்து தான் தோன்றது எல்லாம். அதனால அன்னம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு. அன்னம் சாப்பிடாது எந்த ஜீவராசி உயிர் வாழ முடியாது. திருப்பி எல்லாமே அது பூமியிலேயே போய் மறுபடியும் உற்பத்தி ஆகி அன்னமா தான் வருது. சோ பல காரணங்கள வஸ்தி எதுன்னா அன்னம். இது தைத்தியத்துல கூட பிருகு மகிழ்ச்சிக்கு வருண தேவன் சொன்னதாக வருது. அவரோட ஏற சொல்லியான், நீ போய் தபஸ் பண்ண, உனக்கு புரியுங்க. இதெல்லாம் டியூட்டரிங்லாம் கிடையாது. நீயே போய் விசாரம் பண்ண, ஆத்ம விசாரம் பண்ணி கத்துன்றாங்க. போனா அன்னம் அப்படின்னு வந்தார். இதுதான் பிரம்மமா? எதையுமே ஒரு கேள்விக்கும் போது எது அப்படின்னு கேட்கலாம். எது அப்புறம் இதுன்னு சொல்லுவா. இதுதானா அப்படின்னு கேட்பா. இதுவும் அப்படின்னு சொல்லுவா. இதுவும் அப்புறம் வேற ஒண்ணு இருக்குன்னு அர்த்தம். சோ இதுதானான்னு கேட்டான். இது பிரம்மம். அப்ப இது மட்டும் தான் பிரம்மம் இல்ல, இதுவும் பிரம்மம். அப்ப இது தவிர இன்னொன்னு இருக்கேன்னா அது என்னன்னா போய் அப்படி தபஸ் பண்ணும். ஒரு போய் தபஸ் பண்ணா போது தபஸ் பண்ணா திருப்பி வந்தா என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்டார். இதுக்கு அடுத்ததான் என்னது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த உடல் தான் வருது போறது எல்லாத்தையும் அண்ணா கரெக்ட் எல்லாம் வச்சுக்கிறேன். ஆனா இந்த உடல் இருக்கே அன்னத்தான உடல், இது இயங்கணும்னா ஒண்ணு வேணும். அதுக்கு இந்த பிராணம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த பிராணம் இல்லாத வெறும் உடலை வச்சு எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் இல்லையா? அந்த மூச்சு போயிட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த மூச்சு விரல வச்சு பாக்குறா, ஒன்னும் இதுவே இல்லை. அப்புறம் நாடி பிடிச்சு பாக்குறா, இல்ல ஆயிரத்துங்கிறான். அந்த ஓட்டம் இருக்கு, இந்த பிராணன் ஓட்டம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவர். அந்த பிராணனுடைய ஓட்டம் நின்று போச்சுன்னு சொன்னா அது
இப்போ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வச்சு நம்ம பண்றோம் சொல்றாமே, நம்ம தூங்கும் போது யார் பண்றா? நமக்கு நீங்க ஒண்ணு பண்றதோ இல்லையா, அதுக்கு புரியாத இருக்கோ இல்லையா. இப்ப இந்த பிராணம் இருக்கு, அதுதான் அது இயங்கலன்னு சொன்னா எல்லாமே போச்சு. சோ அப்ப பிராணம் தான் ரொம்ப வசதி அப்படின்னு. அப்ப பிராணம் தான் பிரம்மம். சரி, இப்போதைக்கு பிராணம் இருக்கு. இப்ப 2 பிரம்மம் ஆயிடுச்சு. அன்னம் பிரம்மாச்சு, அடுத்து பிராணம் பிரம்மாச்சு. அப்புறம் தோணித்து பிராணன் மாத்திரம் பிரம்மம் இல்ல போறது. ஏன்னா பிராணோட முக்கியமா ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பிராணம் பிரம்மம் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தா மாத்திரம் இந்த உடம்புக்கு ஒண்ணு பெரிய பிரக்யாப்திலாம் கிடையவே கிடையாது. அதுக்குள்ள மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மனசு தான் இப்ப எப்படி நடக்கணும், இப்ப எப்படி செய்யணும்னு நமக்கு சொல்றதுதான். இந்த மனம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணங்கிறான். இப்ப பஞ்சேந்திரியங்களை கூட ஆட்டி படைக்கிறது மனசு தான். இந்த மனசு ஆட்டி படைச்சதுன்னு சொன்னா அப்ப அது மனம் போன போக்குல நம்ம போறோம். அப்போ மனமே ஆட்டி படைக்கக்கூடியது ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது பிராணனை விட மனசு தான் பவர்ஃபுல்லா தெரியுதுன்னா அப்ப பிராணன் பிரம்மமா? சரி, பிராணம் தான் பிரம்மம். அப்புறம் பிராணனை விட வசதி மனசு தான் ஆடி படைக்கிறது. ஆனா மனம் தான் பிரம்மம். சரி, மனம் தான் பிரம்மம். அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாதான். புத்தின்னு இருக்கு சார். மனசையே சில கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது புத்தியினால, அது ஞானத்தினால. விஞ்ஞானம் ஞானம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நல்லது கெட்டதை சொல்றது. மனசு போனபடிதான் செய்யாது, அது அப்படிதான் சொல்லும். 2 பேரும் யோசனை பண்ணிப்பாரு, இல்லைன்னா பச்சாத்தாபம் பண்ணணும். அப்புறம் பின்னாடி வருத்தப்படணும். அந்த பச்சாத்தாபம் வராதுக்கு நம்ம பச்சாத்தாபேன கிம்பலம் பின்னாடி வந்து வருத்தப்படல என்ன லாபம்? அதனால நல்லது கெட்டதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணணும்னா ஞானம் பண்ணும், விஞ்ஞானம் பண்ணும். சரி, விஞ்ஞானம் தான் பிரம்மமா? இல்ல சார், அதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கணும், ஆனந்தம். ஏன் ஆனந்தம் அப்படின்னு? அது ஆனந்தத்துக்கு ரூபம் கிடையாது. சரி, ஆனந்தங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. பிரம்மத்துக்கு என்னெல்லாம் சொல்லலாமோ அத்தனை இதுக்கு சொல்லலாம். இது வந்து யாராலும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இங்கதான் இருக்கும், அங்கதான் இருக்கும் சொல்ல முடியாது. இப்பதான் இருக்கும், அப்பதான் இருக்கும் சொல்ல முடியாது. எதுவுமே அதாவது நம்முடைய வியாக்கியானத்துக்கெல்லாம் ரூப அரூபத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதா இருக்கனால ஆனந்தம்னா லேட்டஸ்ட் தியரி பிரகாரம் என்ன சொல்லிட்டான்னா அதுவும் இல்லை, அதுக்கும் மேல இருக்கு. ஏன்னா பிரம்மங்கிறது வந்து எதுக்குமே கட்டுப்படாது. அந்த பிரம்மத்தை பத்தி விவரிச்சு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றோம். ஆனா ஆனந்தத்தை பத்தி விவரிச்சு சொல்ல முடியாது. நல்லா புரியுது சார், ஆனந்தமாங்கிறான். சாப்பாடு பரமானந்தமா இருந்தது அப்படிங்கிறான். ஆனா ஒருத்தருக்கு ஆனந்தம், 2 பேரா போய் ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டு வந்தா அவருக்கு பரமானந்தமா இருந்தது, இவருக்கு ராச்செல்லாம் வயசு. சோ ஒருத்தருக்கு ஆனந்தமா இருந்தது, இன்னொருத்தருக்கு ஆனந்தமா இல்லை. நேற்றுக்கு சாப்பிட்ட போது அதே இடத்துல சாப்பாடு ஆனந்தமா இருக்கு, இன்னைக்கு அதே இடத்துல சாப்பிட சாப்பாடு ஆனந்தமா இல்ல. ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு இல்ல, நேற்றுக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இல்ல, காத்தால இருக்கிறது சாயங்காலம் இல்ல. இப்படி ஒரு மாறுபாடுகள் உள்ளதா இருக்கு. அப்ப எப்படி பிரம்மமா இருக்க முடியும்? இதுவும் பிரம்மம், ஆனா இதுதான் பிரம்மமான இல்லை அப்படின்னா, இதுவும் பிரம்மம் இல்லைன்னா அப்ப என்ன பண்றது? இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு விசாரம் பண்றாங்க. இது வரைக்கும் கொடுத்த உதாரணங்கள் எல்லாமே இப்படியும் இருக்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்படின்னு தான் சொல்றோம். ஆனா இதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்குன்னா அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வாங்குவோம். இன்னி வரைக்கும் நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு ஒரு மரியாதையும் மதிப்பு இருக்கு. இப்ப கண்டுபிடிச்சுட்டாங்க வச்சுங்க, அப்புறம் என்ன? அவ்வளவுதான் சார். நான் சொல்லியிருக்கேன் சார், நாளை காலத்துல 11 மணிக்கு வாங்க, நம்ம சின்ன மீட்டிங் பிரம்மம் தான் ப்ரெசைட் பண்றதுன்னு இல்லையா? அப்ப வந்து சொல்ற இடத்துக்குலாம் வருமா வச்சு காசாக ஆரம்பிக்கலாம். மனுஷனுடைய தெரியும், அதனாலதான் அந்த பிரம்மம் வந்து கையில வந்து அடபடவே இல்லை. சம்ஸ்கிருதத்துக்கோ சொல்லும் போது பிரம்மத்தை நபும்சகலிங்கமா தான் சொல்லிருக்கான். பிரம்மன்கிறது வந்து நியூட்டர் ஜென்ரலா தான் சொல்லிருக்கா. அது வந்து ஆண்பாலாம் சொல்ல பெண்பாலாம் சொல்லி நபும்சகமா தான் சொல்லியிருக்கா. அப்ப இருக்கிறது பிரம்மன். அது நான்கிறது தான் பிரம்மமான, நான்கிறதும் பிரம்மன். ஆனா நான்கிறது பிரம்மன், அந்த பிரம்மனை நாம ஆயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். போனா ஒரு பாடம் கத்துக்கிட்டு பெரிய வேதாந்திக்கிட்ட வந்தோன்னா அவர் பார்த்தார், யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டார். நான் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். நான் செத்தப்புறம் வாங்கிட்டது அடிக்கு கேட்டார். இல்லடா நம்ம போய் பாடம் கத்துக்கணும்னு போறோம், நான் செத்தப்புறம் வாங்க, செத்து போன அப்புறம் போறேன், எந்த பாடத்தை படிக்கிறது புரியல வந்துட்டேன். சரி 2 நாள் எழுதி போனார். போன சுவாமி அப்படின்னு, ஆறு நான் தான் கோபாலன் வந்திருக்கேன், நான் செத்தப்புறம் வா. 3 நாள் போனார், இதையே சொல்லிட்டார். புரியல. அப்புறம் பக்கத்துல ஒருத்தர், ஒரு வயசான ஒருத்தர், அவர் இந்த ஞானிய 2 வருஷமா தெரியும். அவர்கிட்ட போய் இவர் கேட்கிறாரு, என்ன சுவாமி அவர்கிட்ட பாடம் கத்துக்கணும்னு நான் போனேன். ஒரு போற போது நான் செத்தப்புறம் வா, நான் செத்தப்புறம் வாங்கிறாரு. எனக்கு அர்த்தமே புரியல. இவர் செத்து போறப்ப நான் போய் என்ன பாடம் கேட்க முடியும்? அவர் சொன்னாராம், இல்ல நான் செத்த பிறகு வா அப்படின்னாரு. நான்கு கூட எண்ணம் இருக்கு உன் மனசுக்குள்ள, இந்த நான்கிறது போயிடணும். அந்த நான் எனது அப்படிங்க அது போயிடணுமா? அகங்காரம் மமகாரம், இதுதான் மகாபலிக்கு சூரபத்மன் கேள்விதான்.
அவ ரெண்டு பேருக்கு இந்த அகங்கார மமகாரத்தை எடுத்தோன்னா அனுகிரகம் பண்ணாரா சுவாமி. மாமா வருமான் ரெண்டு இடத்தையும் பாக்குறதுல மகாபலிக்கு எல்லாமே என்னோடது, இதெல்லாம் நான் தான் பண்றேன். அவன் தபஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் அடைஞ்சான். ஆனா என்ன பண்ணிட்டார், பிரகலாதனுடைய வழியோ இல்லையோ மகாவிஷ்ணு அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு நரசிம்மாவதாரத்துல, உங்களுடைய வம்ச தலைமுறைக்கு நான் வந்து அவளை கொல்ல மாட்டேன்னு. மகாபலி பேரணும் கொள்ளு பேரணும் ஆகணும், அவனை எப்படி கொல்ல இருக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா இதெல்லாம் தப்பு தண்டா பண்ணாலும் தப்பு தண்டாவும் பண்ணல. சிக்ஷை பண்ண என்ன பண்ணா, இவரோட அகங்கார மமகாரத்தை எடுத்து உள்ளான்னார். சோ போனார், வாமனாவத்துல போனார், யாத்திரத்துக்கு போனார். என்னோடது நான் அப்படின்னு முதல்ல அவனோட பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டார். ஈரடியா மூவலகத்தையும் அளந்துட்டாருன்னு சொல்லுவான். அது 3 அடி மண்ணை கேட்டு போயிட்டு 2 அடியில எல்லா லோகத்தையும் அலைஞ்சாச்சு. மிச்சம் எங்கடா வந்து எல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்ப அந்த மமகாரம் போயிருக்கேன். மாமா என்னோடதுன்றது ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நான் ஒண்ணு இருக்கேன், 3வது அடி எங்க வைக்கிறதுன்னா நான் இருக்கேனே, என் தலையில வைக்கணும். சோ அப்போ அவனுக்கு அந்த ஈகோ வந்தது. ஈகோ பத்தி அவன் தலையில வச்சு பாதாளத்தை அழிச்சுட்டாருன்னு சொல்லுவான். அங்கேயும் பாதாள வந்து உனக்கு ராஜ சாம்ராஜ்யத்தை கொடுத்து எல்லா செல்வங்களையும் கொடுத்து இவரே வாசல்ல இருந்து இருக்காரான், வேற யாரும் அவனை ஏமாத்திடக்கூடாதுன்றதுக்காக அங்க அவருக்கு பிரிச்சனா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவான். இதே சூரபத்மனுக்கும் அவனுக்கு அந்த அகங்கார மமகாரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். அப்பதான் முருகனா வந்த போது என்ன பண்ண, இவருடைய அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் எடுத்துட்டு அனுகிரகம் பண்ணும்போது அவன் வந்து வேலா இதுவாகும் மயிலாகவும் சேவர் கொடியாகவும் வச்சு விட்டான். சுவாமி அப்படிதான் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். அந்த அனுகிரகம் பண்ணும்போது நம்ம புரியறதுக்காக தெரியவாங்க பல விதமாக நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கா. இது கூட ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் சொன்னார். என்ன சார், முதல்ல நீங்க வந்து பிரம்மம் என்னன்னு கேட்ட போது நீங்க வந்து அன்னம் நெல், அப்புறம் பிராணன் நெல், அப்புறம் மனசு நெல், விஜயானம் நெல், ஆனந்தம் நெல், அப்புறம் அதுக்கு மேலே நில. இது என்னது எப்படி என்ன கேட்டா சொன்னார், நீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு படிக்க போற முதல்ல குறைச்ச எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா, ஒரு எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல சேரும் போது அந்த 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு வெளியில வரணும்னு நினைக்கலாம். அப்ப படிப்புங்கிறது எலிமெண்டரி ஸ்கூல் படிப்பு, அது படிப்பு, அதுவும் படிப்பு, அதுதான் படிப்போம். இல்ல அதுக்கு மேல ஹையர் செகண்டரி இருக்கு, அங்க போய் ஒரு 10th வரைக்குமோ 12th வரைக்குமோ படிக்கணும். சில பேர் அதோட நிறுத்திட்டு ஏதோ அதுக்கு தகுந்தான வேலை போறோம்னு கிளம்பி போயிடுறா. அதுக்கு மேல சில பேர் படிக்கிறாரு ஒரு கிராஜுவேஷன், அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பேர் படிக்கிறாங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறான். போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்புறம் என்ன பண்றான், அதுக்கப்புறம் டாக்டர் எடுக்கிறா அப்படிங்கிற ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் மேல போறாங்க. அது மாதிரி போக 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 அவன் பெரிய விஞ்ஞானியா ஒரு சயின்டிஸ்டா வரும்போது புதுசு புதுசா அவன் கண்டுபிடிக்கிறானே. அவன் முதல்ல மத்தவா சொன்னதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தான், அவர் டாக்டரேட் வாங்கும்போது புதுசா தியரி கண்டுபிடிக்கிறான். அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணி புதுசா அவனுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறானே. அது மாதிரி இவரும் பிருகு முனிவரும் தபஸ் பண்ணி ஒண்ணுனா கண்டுபிடிச்சார். முதல்ல வந்து அன்னம் பிரம்மம்னார், பிராணன் பிரம்மம்னார், மனசு பிரம்மம்னார், விஞ்ஞானம் பிரம்மம்னார், ஆனந்தம் பிரம்மம்னார். அப்புறம் அவரே பிரம்மத்திலே லயிச்சு போயிட்டார். லயிச்சு போனவொன்னா அவர் சொல்ல முடியல. எதுலயும் நம்ம ஒன்றி போயிட்டோமானாக்க தானா நிலை நின்றது தற்பரமே. அந்த பரம்பொருளானது தானாய் நிலை நின்றது எப்போ, தன் என்னை விழுங்கின, என்ன அப்படியே விழுங்கி விட்டது. அது விழுங்கி விட்டது அப்படின்னு சொன்னா நான் போயிடுது. இப்ப நகை வளையா இருந்தது, சங்கிலியா இருந்தது, அதை உருக்கணும்னு என்னாச்சு, அந்த ரூபம் போயிடுது. அந்த ரூபம் போனோம்னா அங்க இருக்கிறது தங்கம் தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி, இங்க பிரம்மம் தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா, இது மனசு வாக்கு காயம் இதனுடைய எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதாக்கு யாராலும் இதை வந்து விவரிச்சு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்த பிரகாரமே ஆகாஷாத் பதித்தம் தோயம் யதாகச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரா சண்முகம் கேசவம் பிரதி கட்சத்தின்னு சொல்றாரு. அது கேசவம் பிரதி கட்சன்னு சொல்ல மாதிரி மழை பெய்கிற தண்ணீர் எந்த நதியில விழுந்தாலும் கடைசியில போய் கடலையே போய் கலக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, இங்க வந்து சுவாமி எந்த ரூபத்தை இருந்தாலும் கடைசி அந்த பரம்பொருளா இருக்கார். அந்த பரம்பொருளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பல பல படிகள் இருக்கு. இப்ப நம்ம 5வது மாடிக்கு போனா இத்தனையோ படிகளை ஏறி ஒரு மாடியா 2வது மாடி 3வது மாடி 1 10 15 படி தாண்டி தான் போக வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா, அந்த பரங்கிறது என்னன்னா நம்முடைய வியாக்கியானத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கு அப்படின்னா, இதை விளக்கத்துக்கு நமக்கு குரு வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா. அப்ப யாரு குருன்னு, குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. அந்த குரு தான் சாட்சாத் பரபிரம்மமா இருக்கார். அப்பேற்பட்ட பரபிரம்மே குருவான ரூபத்திற்கான அந்த குருவுக்கு நமஸ்காரம் நம்ம சொல்றோம். இது ஒரு தத்துவம். இது என்ன தத்துவம், பெரிய பிலாசபர் தான் இருந்திருக்கு. பிலாசபர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரி பெரிய பிலாசபர் கிடையாது. ஆனா அவரே என்ன பண்ணிருக்காரு, காளிய உபாசனை பண்ணிருக்காரு. சாஸ்திர மதுசூதன சரஸ்வதி சொல்லும்போது கூட பெரிய அத்வைத்தி. ஆனா அவரே கிருஷ்ணாத்மரம் கெமப்பி தத்துவம் அகம் நஜானேனர். அந்த கிருஷ்ணனை தவிர வம்சி விபூஷிதகராது நவரீரதா பார்த்து தீதாமராத் அருணாதின் பலாது ரோஷ்டாத் கிருஷ்ணாத்மரம் கமப்பி தத்துவம் அகம் நஜானேனர். அது சில பேர் வேற விதமா கிமப்பி தத்துவம் அகம் நஜானேன்னு தான் சொன்னாங்க. சில பேர் கேட்டா ஏதோ கிருஷ்ணனுக்கு மேல ஒரு தத்துவம் இருக்கு, பரம்பொருள் இருக்கு, அது வந்து அகம் ந ஜானே ந அஸ்தின்னு சொல்லல, அகம் ந ஜானேன்னு தான் சொன்னார்.
ஆனா எனக்கு தெரியாதுன்றதுனால இல்லைன்னு இதுக்கு மேல ஒரு தத்துவம் இருக்கலாம், அதான் பரபிரம்மம் அப்படின்னு சில பேருடைய வருது. அது விஷ்ணுசாஸ்திரம் நம்ம பார்க்கலாம். பரமம் யோ மகத் தேஜா, பரமம் யோ மகத் தபஹ, பரமம் யோ மகத் பிரம்ம, பரமம் வித் பராயணம் சொல்லி அது எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான். எத சர்வாணி பூதானி பவந்தியாதி யுகாகனி. இந்த உலகம் யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லா பூதங்களும் எங்கேருந்து வந்ததோ எஸ்மிஞ்ச பழையம் யாந்தி உணர்வு யுகட்சே. யுகம் முடியும் போது திருப்பி எல்லாம் அவனே போய் சேர்ந்துடுது. அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னா. இது சொல்லும் போது ஒருத்தர் அழகா சொன்னார், ந ஜானந்தி இந்திரியாணி. இந்திரியாணின்னு இந்த அவயவங்களுக்கு என்ன ஜானந்தி, அது பஞ்சேந்திரியங்கள்ல ஞானேந்திரியமோ கர்மேந்திரியமோ எதை வேணாலும் வச்சுக்கோ, மனசு புத்தியோ எதை வேணாலும் வச்சுட்டா ந ஜானந்தி இந்திரியாணி. இந்திரியங்களுக்கு இது தெரியாது, அவருக்கு புரியலை. ந விதுகு ஞானி நோப்பி எது எது எதை ஞானினகாப்பி ந விது. பெரிய பரம ஞானிகள் சொல்லாமே அவளும் அறிய மாட்டார்கள் அப்படின்னா தமேவ வித்தி பிரம்மேதி. அதுதான் பிரம்மம். எந்த இந்திரியங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டாது அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறதோ, பெரிய மகா ஞானிகளுக்கு கூட புலப்படாமல் இருக்கிறதோ அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னார். சார் ஏதாவது லட்சணம் சொல்லுங்களேன். பரமானந்த வைபவம், பரம ஆனந்த வைபவமாக இருக்கிறது. அந்த ஆனந்த வைபவம் எங்கன்னார் நாராயணப்பட்டத்திற்கு போகணும். சொல்லும் போது சாந்திரானந்த அவபோதாத்மகம் அனுபமிதம் காலதேசாபவித்யாம் நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் நிகமசத சஹஸ்ரேண நிர்பாஸ்யமானம் அஸ்பஷ்டம் திருஷ்டமாத்ரே புனருரு புருஷார்த்தாத்மகம் தர்ம தத்துவம் தத்தாவத்பாதி சாக்ஷாத் குருபவனபுரே ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம். எல்லாரும் தேடிட்டு இருக்காளே அந்த பரபிரம்மம் எங்க எங்கன்னு, அது ரொம்ப கருணையோட உட்கார்ந்துருக்கு. அது கால தேசம் வர்த்தமானத்துக்குலாம் அப்பாற்பட்டதா இருக்கு, யாராலையும் விவரிச்சு சொல்ல முடியாத இருக்கு. அது நித்திய முக்தம், எல்லாத்திலிருந்து நிச்சயமா நிரந்தரமா விடுபட்டு இருக்குது. அது எல்லாரையும் நிர்முக்தம், நம்மளையும் முக்தி அடைய செய்யறது. இது ஒரு உணர்ச்சினாலும் நம்ம அதை அனுபவிக்க முடியாது, பார்த்தாலும் புரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா கூட அது பெரிய தத்துவம், அது பிரம்ம தத்துவம். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே ஒரு வழி இருக்கு. அது என்ன தத்து தாவத் பாத்தி சாட்சாத் குரு பவனபுரே. இந்த குரு பவனபுரம் குருவா இல்ல, அது சாட்சாத் அங்க கண்ணுக்கு சாட்சாத் கண்ணுல பாக்குற மாதிரி பாத்தின்னு அது பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கு. அந்த பாக்கியம் ஜனானாம், ஜனங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பாக்கியம். அடாடாடாடா, எங்கேயோ போய் தெரியல, இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ ஓடுகிறார் ஞான தங்கமி, அவர் எதுவும் அறியாரடி ஞான தங்கமி. சித்தர் ஏற்கனவே ஒரு சிவபுராணத்தை பாட்டுறோம், இங்கே அது ஒட்டுறது. இருக்கிற இடத்தை விட்டுட்டு எங்கேயோ இருக்கானே, இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறத பிடிச்சானாம்பா பழமொழி கூட. கையில இருக்கிறத விட்டுட்டு கையில இருக்க வெண்ணெய் விட்டுட்டு நெய்யக்கா விடுத அலைகிறானே அப்படின்னா, இது அந்த குரு பவனபுரம் குருவாயூர்ல அழகா பிரகாசிச்சு சந்தோஷமா இருக்கு. என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கறது. இதை விட்டுட்டு எங்கேயும் போயிருக்கானே. அது ஆதிசங்கர் சொல்லும் போது அம்பாவை பார்த்து ஒரு தெய்வம் கூட அந்த வரம் தரேன் இந்த வரம் தெரியல அப்படின்னு முதிரை நான் காட்டுறது. அம்மா நீ ஒண்ணுமே காட்ட மாட்டேங்கிற, உன் பாதத்துல நீதான் கத்தின காலில் உழுதுட்டா என்ன கேட்டாலும் நீ கொடுக்குறிய. பெரியவாள்லாம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதான் காளிதாசனோட ஒருத்தர் சொல்றார், இது பிரம்மத்துக்கு ஒரு சின்ன டெபரேட் கொடுக்குற மாதிரி காளிதாசன் எடுத்துக்கலாம். நமோ விஸ்வஸ்ஜே பூர்வம் விஸ்வம் ததனு விப்ரதே அத விஸ்வஸ்ய சங்கத்ரே துவ்யம் த்ரேகாஸ்திதாத்மனே. ஏ பரபிரம்மே, நீ 3 ரூபமா இருக்க, உனக்கு நமஸ்காரம். என்ன 3 ரூபமா இருக்கான்னா ஆட்கள் காத்தல் அழித்தல் 3 தொழில்களை பண்ணுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட ரூபமா இருக்க. முத்தொழிலை நீ பண்ணுங்க. ஆனா பஞ்சகிருத்திய பராயணம் அம்பாளுக்கு பாரு. இது தவிர இன்னொரு 2 பண்றான். முதல்ல படைக்கிறாளாம், படைக்கிறத இருக்க முடியா பண்றாளாம், இருக்கிறத வளர்க்கிறாளாம், வளர்த்த அப்புறம் சயம் குறைஞ்ச வழியா பண்றாளாம், அப்புறம் ஒரு நாள் அதை அழிச்சுடலாம் மறைச்சுடலாம். பஞ்சகிருத்திய பரம் 5 கிருத்தியங்கள் பண்றாங்க. இவர் 3 சொல்ற. நமோ விஸ்வசிருஜே பூர்வம். பூர்வம் முதல்ல விஸ்வம் சிருஜே, விஸ்வசிருஜே உலகத்தை நீ படைத்தாய். அப்புறம் விஸ்வம் தது அனுபிரத்தை, அந்த படைச்ச தத் விஸ்வம் அந்த உலகத்தை அனுபிரத்தை நீ காப்பாத்தின. உன்னை படைச்சாமத்தம் போறாத, அதை ரட்சிக்கணுமே. ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வந்தா அப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணணுமே. ஒரு வீடுன்னு காத்துட்டு போயிடுறோம், வாங்கிட்டு போயிடுறோம், அது ஒரு ரேடியோ வாங்குறோம், டேப் இருக்கு, எதை வாங்கினாலும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இல்ல யூஸ் பண்ணாத 10 நாள் போட்டா அடுத்தது படிச்சு வரமாட்டேங்கிறது.
சில மெயின்டைன் பண்ணோம், நம்மளதான் மெயின்டைன் பண்றான், காப்பாத்துறான். கடைசியில இப்படி படைச்சுட்டே இருந்தா எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் பூமியில எங்க இடம் இருக்கும்? சோ அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக பழசெல்லாம் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் பண்ணுங்க. அந்த புது வருஷத்துக்கு கூட அப்படிதான் எல்லாம் சொல்றாங்க. இங்க அத விஸ்வச சமூகத்திலேன இந்த உலகத்தை கடைசியில் அழிச்சு விடுறாராம். இப்படி 3 விதமான தொழில்களையும் பண்ணக்கூடிய பரபிரம்மே உனக்கு நமஸ்காரம். அது தேவதைகள் எல்லாம் போய் பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கூடிய பரமாத்மாட்ட போய் சொல்ற மாதிரி ராவண சம்ஹாரம் பண்றதுக்கு ராமாவதாரம் பண்ணணும்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி போய் எல்லாம் சொல்றா. பாரிஜாத்தா மாதிரி சுவாமி அங்க இருக்காராம். அவருடைய 4 கைகள், அந்த சங்கு சக்கரம் கதை எல்லாம் பத்மம்லாம் இருக்கு. வெற்றி ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கா. அந்த பார்த்த ஒரு அப்படியே கருணாமூர்த்தியா பார்த்துட்டு இருக்கார். இந்த தேவரெல்லாம் பார்க்கும்போது பாரிஜாத்த சமுத்திரத்தை பார்க்கடல் நடுவில் இருந்த பாரிஜாத்த மரம் மாதிரி இருந்துதான் அவர் தோற்றம் பண்ணும்போது சொல்றார், நீதான் முத்தொழில் பண்ற அதற்கு பரபிரமான உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னார். கம்பர் அதே தான் சொல்ற. பரபிரமம் சொல்லும் போது தலைவர் அவர் உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை தருத்தலும் நீக்கரும் நீங்களா அழகில விளையாட்டுடையாரவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. அந்த தலைவருக்கு நாங்கள் எந்தெந்துக்கும் சரணம் அடைகிறோம். யார் தலைவர்னா எல்லாம் தலைவனாக தான் தலைவனா இருக்க முடியும் இல்லையா? யாரையும் முடியாத செய்யக்கூடியவனை தான் லீடரா இருக்குவா. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியே மற்றது என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியணும். அவளுக்கு தெரியல, அவளை பண்ண முடியல, இவன் பண்ணணும். அப்பேற்பட்டவன் தான் தலைவனா இருக்க முடியும். இவர் என்ன பண்ண, உலகம் யாவையும் தாம் உல ஆக்கலாம். இந்த உலகம் இருக்கும் வண்ணமாக இந்த உலகத்தை எல்லா உலகத்தையும் படைச்சான். 14 லோகத்தையும் படைச்சார் அப்படின்னார். அதுக்கப்புறம் அதோடு நிக்கிற நிலை பெருத்தலம், அது இருக்கக்கூடிய ஸ்திதியை வளர்த்தார். பெருத்தலம் வளர்க்கிறார், காப்பாற்றினார். கடைசியில நீக்கலும் அழிச்சுட்டார். தான் படைச்ச உலகத்தை தானே அழிச்சுட்டார். இப்படி நீங்களா நீக்கமே இல்லாத, அதுக்கு முடிவே இல்லாத அழகிலா விளையாட்டு, சோர்வே அடையாத விளையாட்டில் ஈடுபட்டு இருக்காராம் அந்த பரபிரம்மம். அப்ப விளையாடி கொண்டிருக்கூடிய அவர் தலைவர். அவர் தான் தலைவர். எப்படி விளையாடுவார்? ஆட்கள் காத்தல் அழுத்தல் முத்தொழிலும் புரிந்து கொண்டு என்னைக்குமே செழிப்படையாமல் சோர்வடையாமல் நிலையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாரே அவர் தான் தலைவர். அவரிடம் நாங்கள் சரண் போகிறோம். இது எங்க நமோ விஸ்வச ஜெயபூர்வ மாதிரி அப்படியே சொல்றது. எம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமல்ப சுந்தந்தி திவ்யைஸ்தவைஹி வேதைஸ்ஸாங்க பதக்ரமோபனிஷதைஹி காயந்தியம் சாமகாஹ ஜானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தியம் யோகினஹ யஸ்யாந்தம் ந விதுசுராசுரகணாஹ வேதாய தஸ்மை நமஹ. இங்க தேவாயனத்துல பிரம்மத்தேன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பிரம்மத்தை நான் வணங்குகிறேன். எம் எவனே பிரம்மா வருண இந்திர ருத்ர மருத்தகா சுன்வஞ்சனா. அந்த எந்த பரபிரம்மத்தை பிரம்மாவன் பிரம்மா வேற பிரம்மம் வேற. பிரம்மா ஒரு மும்மூர்த்திகளை வைப்ப, பிரம்மங்கிறது பரபிரம்மம், எல்லாத்தையும் ஆட்சி படைக்கிறது. அவர் இந்த பிரம்மாவோ வருணனோ இந்திரனோ ருத்ரனோ வாயுவோ அப்படி ஒத்தத்தரும் சுன்வந்திங்க கூட்டி புகழ்ந்து பாடுறான். எதால பாடுறான்? திவ்யைஸ்தவகி, ஒரு மங்களமான தெய்வீகமான ஸ்துதிகளால பாடுறாராம். வேதைஸ்ஸாங்க பதக்ரமோபனிஷதைஹி காயந்தியம் சாமகாஹ. சாம முதலான வேதங்கள்லாம் யாரை பாடுறது? உபனிஷதங்கள்லாம் பாடுறது. 4 அங்குன வேதம் எல்லாம் உபனிஷத்து எல்லாமே அவனை பத்தி அவனுடைய தோற்றம் பண்ணி பாடுறது. ஜானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினஹ. எம் எவனை யோகினஹா பஷ்யந்தி. யோகிகள்லாம் எவனை பார்க்கின்றான்? எப்படி பார்க்கிறானா? ஜானா அவஸ்தித தத்கதேன மனசா. தியானத்துல மனசை செலுத்தி அது வழியா போன மனசு மூலமா எந்த பரபிரம்மத்தை பார்க்கிறாரோ யஸ்யாந்தம் ந விதுஹு சுராசுரகணா. சுரர்கள் சுரகணங்கள் அசுரகணங்கள் யாருமே யஸ்யாந்தம் ந விதுஹு, அவனுடைய முடிவை யாரும் முதலே தெரியாது. அப்புறம் முடிவு தெரியறதுக்கு அந்த முடிவையும் முதலில் அதான் முதலான போது யாரா இருந்திருக்க மாட்டான். அதனால முதல் பார்க்காதான் முடிவா பார்க்கறானே இல்ல. அவன் என்னைக்கு இருப்பா எவாள வந்து போயிட்டே இருப்பா. அந்த எவனுடைய முடிவை ந விதுஹு சுராசுரகணாக. தேவர்களும் அசுரகணங்கள் எல்லாருமே இவனுடைய முடிவை தெரியாதவாட்டம். அப்பேற்பட்ட பரபிரம்மத்தை அதுக்கு தஸ்மை நமகான அதை நாம் வணங்குகிறோம், அவனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னா. அப்பேற்பட்ட ஒரு அந்த சுவாமியை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன திருப்புகழ் மாதிரி ஒரு பாடம் வேற ஒருத்தர் பண்ணிருக்கார். அலைக்கடல் கரைதனில் சிலையன விளங்கும் மலைமகள் மகனே குமரேஷா. அலைக்கடல் கரைதனில் சிலையன விளங்கும் மலைமகள் மகனே குமரேஷா. கலைமகள் துணைவனும்
அலைமகள் மாபனும் நலமுடன் வாத்திடும் வடிவேலா சலிப்படையாமல் நிலமதில் மாயை வலை தனில் உழன்றேன் அறிவாயே அலையன திரியும் நிலையிலா மனோபும் மதரடி பணில் விட அருள்வாயே. இதுதான் சொல்லும்போது யானாகி என்னை விழுங்கி வரும் தானாக நின்றது தத்தரமே. நான் என்ன பண்ண, அலைக்கடல் சமுத்திர கரையில திருச்செந்தூர்ல சிலை என விளங்கும் மலைமகள் மகளின் அங்கு சிலை ரூபத்தக்கூடிய சுப்பிரமணிய சுவாமியே, அம்பாவுடைய மலைமகளான பார்வதியுடைய பிள்ளையான குமரேசனே, கலைமகள் துணைவனும் அலைமகள் மார்பனும் நலமுடன் வாழ்த்திடும் வடிவேலா. அங்கு கலைமகள் துணைவன் காரணம் இங்க பிரம்மா, அலைமகள் மார்பன் விஷ்ணு, மார்புல வெட்டி வச்சிருக்கா அவர் விஷ்ணு. இவ ரெண்டு பேரும் நலமுடன் வாழ்த்திடும் வடிவேலா. உன்னை நீ என்னைக்கு நன்னாக்குன்னு வாழ்த்து போயிருக்காராம். சலிப்படையாமல் நிலமிதில் மாய வலைதனில் உழந்தேன்னு அறிவாயே. நீ அங்க நின்று இருந்தா போராதுப்பா, ஒரு சின்ன விஷயத்த நீ கொஞ்சம் கவனிக்கணும். என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியுமா? நான் சலிப்பே அடையாமல் மாறி 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 இந்த உலகத்துல மாய வலைதனில் மாட்டிக்கொண்டு உழந்தேன். தப்பு பண்றேன், திருப்பி பிறக்கிறேன், போறேன் வரேன் போறேன், இந்த மாயத்துல மாட்டிருந்து அதான் எனக்கு விதி போருக்கு முன்னே நிகழ்ந்த வினை வாழ்வை விரும்பியான்ற மாதிரி அதையே மாத்தி மாத்தி திருப்பி திருப்பி வந்துருக்கேன். இந்த மாய வரையில மாட்டி என்னைக்கு வெளியில வருவேன்னு தெரியல. அலையன திரியும் நிலையிலா மனம் உன் மலரடி பணிந்திட அருள்வாயே. இதுல நான் வெளியில வரணும், ஒரே ஒரு வழிதான். இந்த மாயையிலிருந்து வெளியில வரணும்னா இனி பிறவா வரம் வேண்டும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்னா, அலையன திரியும் நிலையிலா மனம். இந்த மனசு இருக்க அலை மாதிரி ஒன்று அலை பாயிருங்கிற மூலியம் கடல் அலை எப்படி அலைஞ்சுட்டே இருக்கோ அது மாதிரி இந்த மனமும் அலையதான். இந்த அலை அலையிறதுனால்தான் இந்த அலைன்னு பேர். கடல் அலை அலைஞ்சுட்டு இருக்காங்க, அதனால அலைன்னு பேர். அதுதான் மனமும் அலையிறது. அப்படி அலைஞ்சு கொண்டு இந்த மனம் இருக்கே, அது ஒரு நிலையை நிறுத்தி என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, உன்னுடைய பாத மலர்களை பணியும்படியாக எனக்கு நீ அருள் பண்ண வேண்டும். இந்த அருளை நீ எப்ப பண்ண போறேன்? ஆனா அமுதே அகில் வேல் அரசே ஞான ஆதரணியின் அவிலத்தகும் யானாகி என்னை விழுங்கி வரும் தானாகிலே நின்றது தற்பரமே அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ இந்த ஆன்மா அனுபவித்ததாக கூறியதுதான் அந்த ஆணவம்ங்கிறது. இந்த ஆணவம் அழிந்து போயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அந்த ஆத்மாவுக்கு இறைவனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நெருக்கமானது நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அது புரியும்போது பேரின்பமான ஒரு நிலை கிடைக்குங்கிறா. அந்த இன்பத்தை தன்னையே மறந்து இந்த சுவாமியோட நம்ம ஐக்கியம் ஆயிடுறோம் அப்படிங்கிறா. இது ஐக்கியம் ஆகக்கூடியது எது அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த ஆத்மா ஐக்கியமாயிடும், ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவோட ஐக்கியமாயிடும். அப்ப அந்த அமுத நிலையை நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அமுதம் அழியாத அமுதம். அமுதம்ங்கிறது பேரின்ப நிலை. எப்ப இந்த பேரின்ப நிலை கிடைக்கும் அப்படின்னா, நானும் அவனும் ஒன்று நினைச்சு இந்த மாய வலையை விட்டு வெளியில வந்து பகவானுடைய நம்ம சரணம் அடைஞ்சுதான் நாம் அவனோட கலந்துடணும். தர சங்கிலி மோதிரம்னு அடையாளம் காணாத இது தங்கம்ங்கிற ஒரு இது நமக்கு ஞானம் வரணும், புரியணும் அப்படின்ற நிலைக்கு அப்ப என்ன பண்ற, வலைங்கிற ரூபம் அழிஞ்சு போயிடணும், நெக்லஸ்ங்கிற ரூபம் அழிஞ்சு போயிடணும். அழிஞ்சு போயிட்டா வெறும் தங்கமா இருக்கும். அப்படி நாமும் நம்முடைய நிலை அழிந்து போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அப்ப நாம் வந்து பரபிரமமா கலந்து ஐக்கியம் ஆயிடுவோம். இது யார் நமக்கு அழிக்க வல்லவன்? அதுதான் முருகன். அவன் தான் அமுதன். அவன் தான் அகில் வேல் அரசு. கையில வேலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த வேல் தான் வந்து அந்த அகங்கார மமகாரத்தை அழிச்சு அந்த சூரபத்மனுக்கு ஒரு சாகித்யத்தை கொடுத்தது. அது நம்முடைய அகங்காரம் அஜ்ஞானம் இதெல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுன்னு அவனுடைய கைவேல் நமக்கு அவ்வளோ பண்ண போறது. அவன் ஞானாகரம். ஞானாகரன் ஞானாகரம், ஞானமே உருவாக இருக்கக்கூடியவன். அந்த ஞானத்தை சரீரமாக உடையவன் அந்த முருகன் அழகன் இருக்கானே, அவன் தான் அந்த வேலவன். அவனுடைய அருளை அடைந்த நமக்கெல்லாம் என்னன்னைக்கு இரவாத தன்மையை கொடுப்பான். என்றென்றும் அழியாத நிலையை, முக்தி நிலையை தருவான். அப்ப தவணை என்ன பண்ணும்? வான்கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அடல் நீர் மண்டினும் தான் கெட்டு தான் கெட்டல் அன்றி சலிப்பு அறியா தன்மையனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவாறு பாடி தெள்ளோட்டம் கொட்டோமோ அப்படின்னு ஒரு பாடல். இந்த பாடல் சொன்ன பஞ்சபூதங்களும் அழிஞ்சு போடணும். அந்த வான்கிறதுனா ஆகாசம், அது மனசுக்கு நம்ம உள்ளே இருக்கு.
காற்று மாய்ந்து உள்ள இருக்கிற பானங்கள் எல்லாம் போயிடணும். அடல் நீர் மண்டி உடம்புல இருக்க நீரெல்லாம் வத்தி போகணும். இந்த தானும் கெட்டு போயிடணும். இப்படி அறியாமை எல்லாம் போயிடணும். எல்லாம் போயிட்டு ஊனும் கெட்டு உயிரும் கெட்டன. இந்த உடம்பும் கெட்டு போய் உடனே போறது இது போயிடணும். அந்த உயிர் அங்க போய் அவன்கிட்ட கலந்துடணும். அப்படி கெட்டு எல்லாம் உள்ளம் அவனோட போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா அப்ப நான் கெட்டுப்படும். நான் கூடிய எண்ணம் இருக்கு இல்லையா, அது கெட்டுப்படும். அந்த ஞான் கெட்டுப்பட்டு சொன்னா அப்போ நம்ம சதாசவங்க அவனுடைய நினைவாக இருந்தோம் சொன்னா நம்முடைய எண்ணம் கெட்டுப்படும். நான்கிற எண்ணமே வராது. அப்படி நினைச்சோன்னா அவன் கருணை மழையை பொழிவான். அவனுக்கு நல்லதெல்லாம் செய்வான். அவன் யார் செய்வான் அப்படின்னு கேட்டா சின்ன பாடவர் முடிச்சுக்கலாம். நினைத்தால் கருணை மழை பொழிவான், நீலமயில் ஏறும் வள்ளி மணாளனை நினைத்தால் கருணை மழை பொழிவான். அவனை நினைச்சாலே கருணை மழை பொழிவான். யாருன்னா நீல மயிலேறும் வள்ளி மணாளன். தனித்த செஞ்சடையன் பார்வையிலே பிறந்த இனித்த முகத்தனை இன்னிசை கலந்தே நினைத்தால் கருணை மழை பொழிவான். தனித்த செஞ்சடன் குளிர்ந்த செஞ்சடைய உடையவன், அவனுடைய பார்வையிலே பிறந்த இனித்த முகன். 6 முகம் தான், எல்லா முகம் ஒரே மாதிரி மாறுதலை இல்லாத 6 தலை உடையவன், சிரித்த முகத்தோடு இருக்கான். அவனை இன்னிசை கலந்தே நினைத்தார். சங்கீதத்தோட ஒரு ஆனந்தமா நினைச்சோன்னா கருணை மழை பொழிவான். அவன் யாரு? அவனுக்கு ஒரு லட்சணங்கள் சொல்லாங்க. தர்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியல, தவிச்சோம் முடியல. சரி ரூபமா இருக்கான், அரூபத்துக்கு சொல்ல முடியல, ரூபத்துக்கு சொல்லாங்க. அதுக்கு ஒரு 8 லட்சணங்கள் சொன்னான். எண்ணிலா பெயருடையான் சகஸ்ரநாமம் அதுக்கு மேலே இருக்கு. ஏதோ எண்ணி போட்டு 8 கணக்கு வரலாம், 1008 வச்சு தவிர இதுக்கு மேலே நிறைய நாமாக்கள்லாம் இருக்கு. எண்ணிலா பெயருடையான் எண்ணாதா மனமடையான். அவனை யார் நினைக்கலையோ அவன் மனசுக்குள்ள போக மாட்டான். தன்னை நினையாத மனதில் அணுக மாட்டான், அது உள்ள சேர மாட்டான். பண்ணிலே சுவையுடையான் 12 தோளுடையான். பண்ணிலே சுவையுடையான். இசையில ஒரு ருச்சி இருக்கு இல்லையா, அது அந்த சங்கீதத்துல இனிமையா இருக்கு, கேட்க ரொம்ப ரசிக்கிறோம். அந்த ரசிக்கிற ருச்சி உடைய அந்த இசையாக இருக்கான். அவனுக்கு 12 தோல் இருக்கான், துவாதச புஜம் அவனுக்கு. மண்ணில் பல தலமுடையான் மனம் கவரும் வடிவுடையான். இந்த உலகத்தை எத்தனையோ தலங்கள் அவனுக்கு, 6 படை வீடு மட்டும் இல்ல, எத்தனையோ கோவில் குளங்கள் பார்க்க இடத்துல நிக்கவர இருக்கான். அவன் மனம் கவரும் வடிவுடையான். பார்த்தா விரும்ப இல்ல, ரொம்ப அழகா இருக்கான். எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அங்கதான் ரொம்ப வசதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. திருச்செந்தூர் போனா பார்த்துன்னு போலாம், பார்த்துட்டே இருக்காங்க. பழனிக்கு போனா ஆடாடா அதை விட அழகுங்க, திருத்தணிக்கு போனா இதை விட அழகு சொல்ல முடியாதுங்க. ஒரு இடத்துல இங்க வயலூருக்கு போங்க, ராலிமலையில போவோம், எங்க போனாலும் சுவாமி பார்த்துட்டா அங்கிருந்து வெளியில வரக்கு அவனா சார் கிளம்புறா மத்தவெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறான். அப்பதான் நமக்கு ரொம்ப நேரமா நம்ம இருக்கிறோமோன்னு தோன்றது. இப்படி மனம் கவரும் படி உடையான், கண்ணில் மிக அருளுடையான், கண்ணனிடம் அன்புடையான். அந்த கண்ணன் இருக்கான பிறந்தவன் அவன்கிட்ட அன்புடையான். இது ஒரு கண்ணன் எழுதின பாட்டுதான். அந்த கண்ணனிடம் அன்புடையான், அவன் கண்ணில் மிக அருளுடையான். அவன் கண்ணில் ரொம்ப அருள் உண்டு. அவன் பார்த்தாலே நமக்கு எல்லா வினைகளும் தீர்ந்து போய் நமக்கு நல்லதான் நடக்கணும். இந்த புத்தாண்டுல எல்லாருக்கும் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கருணை மழை பொழிக்கூடிய முருகனானவன் என்றென்றும் நம்ம எல்லோருக்கும் நல்லதையே தந்து நமக்கு எல்லா ஆனந்தத்தையும் கொடுத்து, நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஆனந்தம் பிரம்மேதி கஜானாத், அது மாதிரி ஆனந்தம் தான் பிரம்மம்ன்ற நிலை நம்ம வருவோம். இதுக்கப்புறம் பிரம்மம் என்ன அப்படின்றத சொல்றதுக்கெல்லாம் பெரிய ஆச்சாரம் எல்லாம் இருக்கா, குருவெல்லாம் நமக்கு இருக்கா, அவெல்லாம் நமக்கு சொல்லி அவரெல்லாம் பண்ணுவாங்கனால இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுன்னு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். சாஸ்திரம் ஷாரீரமீமாம்சா தேவஸ்து பரமேஸ்வரः ஆச்சார்ய சங்கராச்சார்ய சந்து மே ஜன்ம ஜன்மனி. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அதாவது சாஸ்திரம் ஷாரீரமீமாம்சா, ஒரு பக்தர் பிரார்த்தனை பண்றார் ஈஸ்வரன்ட்ட, தனக்கு இனிமே எல்லாரும் ஜென்மா நிவர்த்தி ஆகணும்னு கேட்பா. இவர் என்ன பண்றாருன்னு, அப்படி எனக்கு என்னோட பிராரப்தம் இருந்து ஜென்மங்கள் தொடர்ந்தா கூட எப்படி இருக்கணும் அல்ல, அது ஒரு கண்டிஷன். அப்புறம் சுவாமி சொல்றாரு, புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தே மறவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு. நான் எந்த புழுவா பூச்சியா எப்படி பிறந்தா கூட எனக்கு ஜென்மா இருந்தா கூட ஒன்ன நினைக்கணும், உங்ககிட்ட பக்தி இருக்கணும். அப்படி இருந்துட்டுனா எந்த ஜென்மா இருந்தாலும் கரையிடும் அப்படின்னு அர்த்தம். அது மாதிரிதான் இங்கேயும் சொல்றது. ஷாரீர மீமாம்சான்னு நம்ம வேதாந்தத்துல பெரிய இருக்கிறது உபனிஷத்து, இந்த பாக்கியம், இந்த வேதத்தில் இருக்கிற இந்த அத்வைதம் அப்படிங்கிற சித்தாந்தம். அதுதான் எனக்கு சாஸ்திரம்
அந்த சாரீர மீமாம்சையாக இருக்கட்டும், தேவஸ்து பரமேஸ்வரா, நான் வழிபடுற தெய்வம் என்னை ஆள்ற ஈஸ்வரன் சாட்சாத் பரமேஸ்வரனாக இருக்கட்டும், எனக்கு ஆச்சாரியராக யாருக்கட்டும் சங்கராச்சாரியரே இருக்கட்டும், இது என்னன்னு சந்துமே ஜென்ம ஜென்மனி எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் எனக்கு இது மூணும் எப்பொழுதுமே கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு நாமளும் அப்படித்தானே பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியே பிரார்த்தனை பண்ணலாம். நமக்கு எப்போ இருந்தாலும் நமக்கு ஆச்சாரிய பீடம்ங்கிறது காஞ்சி காமகோடி பீடமாக இருக்கட்டும், ஆச்சாரியன்னா இப்போ ஏற்பட்ட பெரியவாளே நமக்கு ஆச்சாரியாளாக இருக்கட்டும், அந்த சந்திரமொழீஸ்வரே திரிபுர சுந்தரியே நம்மளோட வழிபடுற தெய்வமாக இருக்கட்டும். இந்த அத்வைதம்ங்கிறதே பரமசத்தியமான இந்த சாஸ்திரமே வேதாந்தமே நமக்கு பிரமாணமாக இருக்கட்டும் அப்படின்லாம் நாமளும் பிரார்த்தனை பண்ணுறாப்புல தான் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட ஆச்சாரியாளான பெரியவா இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறோம். அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருந்துக்கிறதே புதுப்பெருவாளுக்கு பாடங்கள்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னோம். வேதாந்த பாடங்கள் சாஸ்திர பாடங்கள்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா புதுப்பெரியா பட்டத்துக்கு வந்த கொஞ்ச நாளாக இருக்கிறதுனால பல வித்வான்கள்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கா. இந்த சாஸ்திர பாடங்கள் நடக்கிறதே சகஜ சமாதி, நிர்விகல்ப சமாதி, இதெல்லாம் பற்றி அவெல்லாம் வியாக்கியானெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பண்டிதருக்கு கூட படிக்கிற பண்டிதருக்கு இந்த சகஜ சமாதி அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவரோட அறிவுபூர்வமாக அதை ஒத்துக்க முடியல. காரணம், இந்த சகஜ சமாதியில் என்ன பண்ணுவாங்கிற அந்த யோகீஸ்வரெல்லாம் அந்த பிரம்மானந்தத்தில் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அந்தரத்தில் நிஷ்டையிலேயே இருப்பா. அதை கலையாத ஆடாத அசங்காத அந்த பிரம்மத்தோட லயிச்சிருக்கிற அந்த ஆனந்தத்திலேயே பிரம்மானந்தத்திலே லயிச்சிருப்பா. ஆனால் வெளியில் பார்த்தேன்னா ரொம்ப சகஜமாக இருப்பா, சர்வசாதாரணமாக இருப்பா. அவள் கையால் காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டுப்பா, கண்ணால் பார்த்துட்டுப்பா, வாயால் பேசிட்டுப்பா, காதால் கேட்டுப்பா, காலால் நடந்துட்டுப்பா, எல்லாம் அவளே குளிப்பா, சாப்பிடுவா, தூங்குவா, எல்லாம் பண்ணிட்டுருப்பா. இப்படி பார்த்தாக்க சாதாரணமாக சகஜமாக இருக்கிறாப்புல இருக்கும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த பிரம்மனிஷ்டை மட்டும் கலையாத இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்கிறது. இதைத்தான் அந்த கூட படிக்கிற ஒருத்தருக்கு புரியல, அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியல. அது எப்படி உள்ளுக்குள்ளே மட்டும் அப்படி இருக்கும், வெளியில் இந்த காரியம்லாம் பண்ணுறதே நமக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. சித்த பூஜை பண்ணுறதே யாரானு ஒரு டிவி போட்டால் ஏதானு சத்தம் கேட்டால் ஒரு பெல் அடித்தாலே நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன்றே கலைஞ்சு போய்டுறது, மனசு ஒன்றே அதில் ஓடி போயிடுறது. அப்படி இருக்கிறது இவாளுக்கு மட்டும், இந்த ஞானிகளுக்கு மட்டும், யோகேஸ்வராளுக்கு மட்டும் அது உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே பிரம்மத்தில் லயிச்சது நயிச்சுட்டே இருக்கும், வெளியில் மட்டும் காரியம் செய்யுமா அப்படின்னா அந்த உள்ளுக்கும் வெளிக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரினா இருக்குது. நம்மளால் அப்படி முடியாது. வெளியில் ஒரு காரியம் பண்ணணும்னா மனசு அதில் போய் ஈடுபட்டு அதை மனசை அதில் வச்சாதானே நம்மளால் காரியத்திலே பிரவேசிக்க முடியறது. இதுதான் அனிச்சை செயல் மாதிரின்னா சொல்கிறா. சரீரங்கள் பாட்டுக்கு காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கும், மனசு பாட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஆத்மாராமனா உள்ளுக்குள்ளே அந்தரியாமையாக அனுபவிச்சுருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் அவருக்கு எப்படி என்னன்னு புரியல. அப்படி இருக்கிறதுனாலே அவளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு அந்த தேக பாவம் போய்டுறது, அதில் தேகத்தோட பாவம் இல்லாத அது பாட்டுக்கு அந்த பிராரப்தத்துக்கு ஏத்தாப்புல என்னென்ன அந்த யாத்திரா காலங்களில் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த ஜென்மா எடுத்ததுக்கு, இந்த சரீரத்தை தாங்கின்னு வந்ததுக்கு அது என்னென்ன காரியங்களை பண்ணுமோ அது பாட்டுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கும். இதில் அவள் ஒட்டினதே கிடையாது அப்படின்லாம் இதுக்கு வியாக்கியானலாம் பெருசாக சொல்லப்படுது. இதுதான் அவரால் நம்பிக்கைக்கு அவரால் கொண்டு வர முடியல, நம்ப முடியல. இதை சாஸ்திரம் படித்தவாள்கிட்ட கேட்டால் முடியுமா? அதனால் என்ன பண்ண, பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு பெரியவா ஒரு கணத்தங்கடியில் ஒரு பெரிய தேனை மரம் மாதிரி மரம் இருக்குது, அதில் அந்த மரத்தில் சாஞ்சின்னு உட்காந்துன்னு பேசின்னு இருக்கா. கார்த்தால் அந்த மரத்தை கடிக்கு போய் உட்காந்துண்டுவா. ராத்திரி 10 மணி 11 மணி ஆகிடுத்து, இன்னும் ஏந்துட்டே வரல, அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கா. அந்த மரத்தில் அப்படி தென்னை மரத்தில் அப்படி சாஞ்சின்னு உட்காண்ட பெரியவா தான். அந்த பொசிஷனை கூட மாற்றல, அப்படியே சிலை மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கா. ஆனால் வரவாளோடலாம் பேசின்னு இருக்கா, அவளுக்கு பிரசாதம் கொடுத்துட்டு இருக்கா, அங்கே முன்னே என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்கு. இவர் ஒவ்வொரு தரமா எட்டி எட்டி பார்த்தார். பெரியவா தனியாக இருப்பாளாக்கும் வந்து இதை கேட்கணும், இந்த சகஜ சமாதியை பற்றி கேட்கணும், நிர்விகல்ப சமாதி இதெல்லாம் முடியுமா, சரீர பிரஜையே இல்லாத காரியங்கள்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுறது. அப்பப்போ கூட்டம் வருது, ஒரு கூட்டம் வருது, போகிறது, இன்னொரு கூட்டம் வருது. இப்படி ஒரு வழியாக ராத்திரி 10 மணிக்கு மேலே பெரியவா ஏகாந்தமாக உட்காண்டா. அந்த கூட்டங்கள்லாம் ஓஞ்சுது. இப்போ டைம் கிடச்சின்னு ஓடி வந்தவர் பெரியவாள்கிட்ட கேட்குறார். இதெல்லாம் சொல்கிறாளே சகஜ சமாதி, நிர்விகல்ப சமாதி, அதெல்லாம் அந்த ஞானிகளுக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே அந்தராத்மாவில் அவள் உடனே பிரம்மானந்தத்திலே லயிச்சிருப்பா. ஆனால் சரீரம் மட்டும் காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கும், இந்த சரீர பிரங்க அவளுக்கு இருக்காது அப்படின்லாம் சொல்கிறாளே, இதெல்லாம் முடியுமா? இது பாசிபிளா?
இல்லை இது வெறும் புஸ்தகத்தில் எழுதக்கூடிய ஒரு தேரி மாதிரியா, இல்லை ஒரு அனுபவத்துக்கு வரக்கூடிய ஒரு விஷயமா, அது என்ன ஏது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் கேட்டோன்னு பெரியவா சிரிச்சுண்டே, சாஸ்திர புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கோ இல்லையோ அப்படின்னு. இருக்குது. அப்போ புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தால் உண்மையாக தானே இருக்கும், உண்மை இல்லாத புஸ்தகத்தில் எழுதுவாளோ அப்படின்னா. புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கு உண்மையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு அனுபவத்தில் தெரிஞ்சாதானே அது நான் நம்ப முடியும். எல்லாமே அதுக்காக நம்ம அனுபவத்தில் வரத்து தான் வச்சுன்னு நாம் பிரமாணமாக வச்சு நம்புறதுங்கிறது முடியாது. அப்படி எல்லாம் பெரியவா அவர் கேட்க கேட்க பெரியவாளும் இப்படி எல்லாம் பதில் சொல்லிகிட்டே வரா. சரி, இப்படி அடைஞ்சவா யாரான்னு இருப்பாளா அப்படின்னா இருக்கலாம். ஏன்னா புஸ்தகத்தில் இருக்குது, அதில் இருக்கிறது சத்தியமாக இருக்கும், சாஸ்திர புஸ்தகம், அதனால அவள் அது மாதிரி அனுபவத்துக்கு வந்தவாளும் இருக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறா. இவர் இப்படி மணிக்கணக்காக பேசி பார்த்தார், கன்வின்ஸிங்காக அவருக்கு ஒன்றும் தோணலை. பெரியவா எல்லாமே சந்தேகமாக இருக்காப்புல, இருக்கலாம், போகலாம், இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாளே வழிய ஆமாம் இதெல்லாம் சத்தியம்தான், இதை அனுபவிச்சாலாம் இருக்கா அப்படின்லாம் ஒன்றும் கன்ஃபார்ம்டாக பதில் சொல்லாத இருந்தது. அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுத்து. இன்னைக்கு பெரியவா சரி சரி அப்படின்னா எழுந்துனுட்டா. இப்போ தான் கார்த்தால அந்த முதுகு அப்படி சாச்சுன்னு இந்த மரத்தில் சாஞ்ச போஸ் மாறாத உட்காண்டவா இப்போ தான் கலையறா. கலைஞ்சி இப்படி நகர்ந்தா. அப்படி முதுகை எடுத்துட்டு ஏந்துண்டவா. வெளிச்சம்லாம் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை, ஏதோ ஒன்று அரகுற வெளிச்சமாக இருக்குது. அந்த தென்னை மரமாக இருக்குதான் இந்த ஒரு மட்டை அப்படி கீழே சாஞ்சிருக்கு. உடனே இந்த சந்தேகம் கேட்டவர்கிட்டே என்ன பண்ணினா, அந்த தென்னை மட்டையிலேருந்து 2 ஓலையை பிய்யி அப்படின்னா. இந்த தென்னை மட்டையில் அப்படி 2 ஓலையை பிச்சா வந்துடும். அந்த 2 ஓலையை பிய்யின்னா எடுத்து முதுகில் லேசாக தட்டு அப்படின்னா. அப்படி திரும்பி முதுகை காமிச்சா. இவர் ஓலையால் அந்த இடத்துல பெரியவாசன் இந்த தட்டலான்னு போனால் இவருக்கு தூக்கி அறிபட்டது ஆச்சரியம். நடுங்கி போயிட்டு என்னென்னா, முதுகில் அப்படியே இந்த கரையாம்புத்து வச்சிருக்கு. இந்த கரையாம்புத்து வச்சது அதை தட்டி அந்த மண்ணெல்லாம் தட்டி அந்த கரையானை ஓட்டணும். அதுக்காக பெரியவா அந்த ஓலையால் அதை முள்ள தட்டு அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்கு ஜீவஹிம்சா ஆகாத இருக்கணும். இவர் அஹிம்சா மூர்த்தியாச்சே, அதனால இந்த ஓலையால் முள்ள தட்டு அது போகணுன்னு அப்புறம் வந்தன்னு நகரணும் அப்படின்னு. இதை பார்த்தோன்னே இந்த சந்தேகம் கேட்டவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. உடனே என்ன பண்ணார், விழுந்தார், நமஸ்காரத்தை பண்ணினார். முடியும் சாஸ்திரத்தில் சொல்லிக்கலாம், சத்தியம்தான், மனுஷாளுக்கு அனுபவத்துக்கு வரக்கூடியதுதான் அப்படிங்கிறது நிதர்சனமாக கண்ணெதிர்க்கு தெரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினார். சொல்லி அழுதர். என்ன அப்படின்னா, கார்த்தால இவா சாஞ்சவா முதுகு எடுக்கலை. ஏன்னா அந்த ஏதோ அங்கே கரையாதோ ஏதோ பார்த்துருக்கு போல இருக்கு பண்ணின்னு இருக்கு, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இவா முதுகை நகர்த்தாதையே அப்படியே சாஞ்ச போஸ்லேயே உட்காந்துன்னு காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் அப்படியே இருந்திருக்கா. ஆனால் வரவாளோட பேசின்னு இருக்கா, அத்தை பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிருக்கா, காரியங்கள் பாட்டுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த சரீர பிரஜை தான் நம்மளா இருந்தால் முதுகில் குறுகுறுன்னு ஒன்று ஓடித்துனா, ஒரு எறும்பு கிடிச்சுன்னா அது என்ன நம்மளால பிசாத இருக்க முடியுமோ, உடனே ரியாக்ட் பண்ணும். ஆனால் பெரியவா அப்படியே இருந்திருக்கான்னா, இந்த சகஜ சமாதி, நிர்விகல்ப சமாதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதெல்லாம் இவ சகஜமாக உள்ளுக்குள்ள ஆத்மாராமனா அந்தரியாமல் இருந்ததுனால இந்த சரீர பிரஜை போயிடுத்து. சரீர பிரஜை போயிடுத்துங்கிறதுனால இது கட்டையாக கிடக்கலை, காரியங்களும் பண்ணின்னு இருக்கு. இது அத்தனையும் முடியும்னு சாஸ்திரம் சொன்னதுக்கு பிரமாணமாக நிதர்சனமாக ஈத்தாப்பில் ஒரு உருவமாக பெரியவா இருந்ததை அவர் பார்த்துட்டு கண்ணால் தார்தாரியாக விட்டு, பெரியவா என்னமோ இருக்கும், புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தா சத்தியமாக தான் இருக்கும், சாஸ்திரம் சொன்னால் அது உண்மையாக தான் இருக்கும், அப்படி அடைஞ்சவாளும் இருக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறா. ஆனால் நேர பார்த்தா இவாளே அப்படி தான் இருக்கா. அதை சொல்லக்கூடாதோ, அதெல்லாம் முடியும்ப்பா, என்னை பார்த்துக்கோயேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாதோ. எக்ஸாம்பிள் இவருக்கு கன்வின்ஸ் ஆகிருப்போம் இல்லையோ, ஆனால் அது சொல்லாத இருக்கலாம், போகலாம், யாரையானும் இருக்கலாம், எங்கேயானும் இருக்கலாம், அப்படிலாம் ஏன் சொல்கிறான்னார். ஆமாம் இருக்கேன் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நமக்கு அதில் ஒன்றே ஒரு சந்தேகம் வந்தாலும் வரும். இப்போ அதை சொல்லாத இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில் காமிச்சோன்னு தான் இவருக்கு ஆச்சரியத்தில் உறைஞ்சி போகிறாப்புல இருக்குது. அப்படி ஒரு யோகீஸ்வரர். அப்படி அந்த சரீர பிரஜை இல்லைன்னா கூட அந்த சரீரத்தை வச்சுன்னு என்னென்ன காரியம் உலகத்துக்கு பண்ணணுமோ அதுக்கு நியமிச்சிருக்கோ ஈஸ்வர சங்கல்பம், அதில் அப்படியே கரெக்டாக இருந்தா. இப்போ கிருஷ்ணா அவதாரம் முதலான அவதாரங்கள்லாம் அப்படி தான் பார்க்குறோம். கிருஷ்ணரை பார்த்தா ஷோடச ஸ்ரீ சகஸ்ரேசாய நமஹ அப்படின்லாம் அவரோட அஷ்டோத்திரத்துலாம் வருது. இத்தனை ஸ்திரீகளோட இருந்ததுனால அவரோடனே ஏதோ நாம் தப்பாக அபிப்பிராயப்பட்டிக்கிறோம். ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு, அநாதி பிரம்மச்சாரிணே நமஹா அப்படின்னு அதே அஷ்டோத்திரத்திலேயே வருது. இவர் தான் ஷோடச ஸ்ரீ சகஸ்ரேஷனாவும் இருக்கார், அநாதி பிரம்மச்சாரியாவும் இருக்கார். அப்படின்னா அது எப்படி முடியும்? அதான் முடியும். ஆக்கிரம என்ன பாகத்தில்
அத்தனை பத்தினிகள் கிரகத்திலையும் எல்லா கிருஷ்ணர் இருந்தாப்புல இருக்கு அப்படின்லாம் எல்லாமோ பார்க்குறோம். இதெல்லாம் முடியுமா அப்படின்னு? முடியும். அதுதான் யோகீஸ்வரர். அந்த யோகீஸ்வரர் தான் நம்ம கண்ணால் பார்த்தது பெரியவா. இப்படிதான் அந்த இளையாத்தங்குடியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகள். அப்போது இன்னொன்று முக்கியமான ஒன்று நடந்து, அஷ்டகிரக சேர்க்கை அப்படின்னு ஒன்று. அந்த அஷ்டகிரக அதான் என்ன சொன்னால், ஜோதிஷ ரீதியாக 8 கிரகங்கள் ஒன்றா சேருது. ராகு தவிர என்னமோ மீதி கிரகங்கள்லாம் ஒன்றா சேருது, நேர்கோட்டுக்கு வருது. இந்த கிரகங்கள்லாம் அப்படி 8 கிரகம் ஒன்றா சேர்த்தே பெரிய உலகத்துக்கு பெரிய ஆபத்து வரப்போகிறது, பேராபத்து வரப்போகிறது, அது இதெல்லாம் சொல்லி ஜோதிஷ ரீதியாக அது இது எல்லாம் எப்பொழுதுமே இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிளப்பி விட்டு ஒரே ஜனங்களை பீதி கலவரப்படுத்துறதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கு தெரியுமே. அப்படி எல்லாரும் கலவரப்பட்டு இதுலேருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கிறது அப்படின்லாம் தவிக்கிறதே தான் பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்ல. பெரியவா என்ன பண்ணா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டா. ஒன்றும் இல்லை, எல்லாரும் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ணுங்கோ, எல்லாரும் ருத்ர ஜபம் பண்ணுங்க, ருத்ரந்திரன் தெரிஞ்சவா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தெரிஞ்சவா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை நிறையா சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று சொன்னா, ஞான சம்பந்தரோட தேவாரம் கோளறு பதிகம் அப்படின்னு ஒரு தேவாரம் இருக்குது. அது ஞான சம்பந்தர் மதுரைக்கு போகிறதா தீர்மானமாயிருந்தது. மதுரையில் அப்போ ராஜா பாண்டி ராஜா சமண மதத்தை தழுவி இருந்தான். அந்த ராஜாவோட பத்தினி மங்கையர்க்கரசி அப்படின்னு மகாராணி, அந்த பரமபக்த. அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம், தன்னோட கணவர் இப்படி சமண மதத்துக்கு மாறிட்டாரே, நாடே இப்படி சமண மதத்தை மாற்றிவிட்டாளே, அதனால் திருப்பி நம்ம சைவம் தழிக்கணுமே, மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வருக்கு பூஜை நடந்துன்னு அவளை கொண்டாடின்னு இருக்கணுமே அப்படின்னு ஆசையில் என்ன பண்ணினா, இதை யார் வந்து ராஜா மனசை மாற்றி பழையபடி இவனை மாற்றுவா அப்படிங்கிறதே தான் ஞானசம்பந்தரோட பெருமை தெரிஞ்சு குலச்சிறையார்னு மந்திரியை அனுப்பிச்சு ஞானசம்பந்தர் மதுரைக்கு வர முடியுமா பாண்டி நாட்டுக்கு வர முடியுமா பண்ணி அழைச்சிருக்கா. அப்போது ஞானசம்பந்தர் பாண்டி நாட்டுக்கு வரதா தீர்மானம் ஆயிடுத்து. அப்போது கூடவே யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிற அப்பர் சுவாமிகள் சொன்னார், இல்லை இல்லை அவள்லாம் சமணர்கள்லாம் மந்திர தந்திரங்கள்லாம் ரொம்ப செய்வினம் பண்ணுறதுலாம் வெட்டிக்காரா அப்படின்லாம் சொல்கிறா, அதனால் அங்கெல்லாம் போய் மாட்டிக்க வேண்டாம், இப்போ அந்த தேசம் அப்படி இருக்குது, இது குழந்தை என்ன ஞானசம்பந்தர் குழந்தையோ இல்லையோ, இந்த குழந்தையா இருக்குது, பச்சை குழந்தையா இருக்குது, இதுக்கு ஏதான ஹானி வந்துட போகிறது, ஏதானும் பண்ணிட்டு போகிறா, அதனால் போக வேண்டாம், நமக்கு இப்போ கிரகங்கள்லாம் சரியில்லை, கிரக கோளாறு இருக்குது, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதே தான் ஞானசம்பந்தர் என்ன பண்ணுற இந்த பதிகத்தை பாடினர். வேயிரு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வேணை தடவி மாசரு கங்கை முடிமேல் அணிந்தன் உளைமையை புகுந்தாதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனிபாம்பிரண்டும் உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அப்படின்னு ஆரம்பித்து 10 பாட்டு பதிகம். அதில் அப்பர் சுவாமிகிட்ட சொல்கிறார், சர்வேஸ்வரனான பரமேஸ்வரன் நம்ம மனசில் இருக்கிறதே, அவன் நம்ம உள்ளத்தில் பூந்துண்டு அவன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, இந்த கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ண போகிறது, நட்சத்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ண போகிறது, ஒன்றும் பண்ணாது அப்படிங்கிற. அருணகிரினாலும் தானே சொல்கிறார், நாள் எண் செய்யும் நாடி வந்த கோள் எண் செய்யும் கொடுங்கூற்றெண் செய்யும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார். எவனால் என்ன பண்ண முடியும், கிரகங்களால் என்ன பண்ண முடியும், நட்சத்திரங்களால் என்ன முடியும், என்னென்ன வேலும் மயிலும் முன்னாடி இருக்கிறதே, அந்த ஷண்முகனான அவன் இருக்கிறதே, அவனோட அனுகிரகம் இருக்கிறதே, இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பரம தைரியமாக தானே இருக்கா மகான்கள். அதுக்காக தானே அது பாடியே வச்சிருக்கா. நமக்கு இது மாதிரிலாம் வரத்தே நாம் இதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்திக்கணும், அதுக்காக தான் இருக்கு. அதைத்தான் பெரியவா சொல்லி இப்போ என்ன பண்ணா, அதனால் அப்பேற்பட்ட மகான் அம்பாளோட வாக்கில் இருந்து அவரோட வாக்கா சொல்ற, ஏன்னா அவரே சொல்ற எனதுரையே தனதுரையாக அப்படின்னா ஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் சொல்லிக்கிற, இது நான் சொல்றது இல்லை, நான் பாடுறது இல்லை, எனக்குள்ளே அந்தரியாமையா இருந்துன்னு அந்த பகவான் தான் சொல்ற, அந்த பராசக்தி தான் அவளோட வாக்கு தான் அப்படின்லாம் சொல்ற. அதனால அவர் சொன்னா, சம்பந்தர் சொன்னாலே ஈஸ்வர வாக்கு தான். அப்படி ஒரு வாக்கு இருக்கு, ஞானப்பால் குடிச்ச குழந்தை அனுகிரகம் பண்ணினது. அதனால இந்த கோளறு பதிகத்தை எல்லாரும் படிக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு, இது எல்லாராலையும் சமஸ்த ஜனங்களும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கோளறு பதிகத்தை எல்லாரும் நிறையா பாராயணம் பண்ணணும்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுறா. இதை பார்த்துட்டு பெரியவா கோளறு பதிகத்தை இந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கையிலேருந்து எல்லாரும் நல்லது அடையிறதுக்காக, இந்த கிரக கோளாறுலாம் போகிறதுக்காக கோளறு பதிகம் படிக்க சொல்லி இந்த தேவாரத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்கிறா. அதை மடத்தில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தா, அப்போது சைவ ஆதீன மடாதிபதிகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா. ஏன்னா அந்த தேவாரம் நமது தமிழ் மறையெல்லாம் வாதான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு காப்பாற்றின்னு வரா. இந்த அஷ்டகிரக சேர்க்கையிலேருந்து அந்த உபாதையிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக பெரியவா கோளறு பதிகம் ஞானசம்பந்தரோட தேவாரத்தை பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு இது பரிகாரமாக சொன்னோன்னு
இந்த சைவ மடாதிபதிகளுக்கு ஆதீனங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஏன்னா அவள் தான் இந்த தேவாரம் திருவாசகம் இது மாதிரி தமிழ் மொழியெல்லாம் அவள் தான் ரொம்ப பாடுபட்டு காப்பாற்றின்னு வரா. அப்பேற்பட்ட அவளுக்கு பெரியவா ஒரு அஷ்டகிரக சேர்க்கையில் கொடுமையிலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிறந்த பரிகாரமாக இந்த தேவாரத்தை அந்த கோளறு பதிகத்தை பாராயணம் பண்ணினாலே போரும் அப்படின்னு சொன்னது அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அதாவது இந்த கோளறு பதிகத்துக்கு இப்படி இல்லாம ஒரு உபயோகம் இருக்கு, பலன் இருக்கு அப்படின்னு பெரியவா சொன்னது இப்போ உலகம் முழுக்களும் தெரிஞ்சுதே அப்படின்னு அவள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பாராட்டினா. இதெல்லாம் இது மாதிரி எங்கெங்க பொக்கிஷன்லாம் இருக்கு, அதை எடுத்து எப்போ விநியோகம் பண்ணணும், எதுக்கு எப்படி உபயோகப்படுத்தணுங்கிற அந்த ஞானம்லாம் மகா ஞானி பெரியவா தான் அப்படின்னு அவள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அப்படிதான் இந்த கோளறு பதிகத்தை பாராயணம் பண்ண சொன்னான். அந்த கோளறு பதிகம் ரொம்ப உயர்ந்த கிரந்தம், எல்லாருமே அதை பாராயணம் பண்ணலாம். இன்னொன்று, இது மாதிரி இந்த கிரக உபாதைகள்லாம் வரத்து யாருமே அதுக்காக உடனே ஒரு கலவரப்பட்டு ஒரு பயப்படக்கூடாது. அந்த பயமே நமக்கு ஒரு பெரிய கெடுதலாக இருக்கும், பல கெடுபலனாக இருக்கும். அதனால அதில் ஒரு தைரியம் வேணும். இப்போ தான் ஒருத்தர் பெரியவாள்கிட்ட வந்தார். பெரியவாள்கிட்ட வந்து எனக்கு 10ல் குரு வருது, அதனால ஜோசியர் எனக்கு ரொம்ப கெட்ட காலம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு. கிரகங்கள்லாம் அந்தந்த சுழற்சியில் அந்தந்த இடத்துக்கு வரத்தான் வரும், அதில் என்ன அப்படின்னா பெரியவா இல்லை 10ல் குரு வந்தாக்கு தான் ராமர் காட்டுக்கு போனாராம், பதவியெல்லாம் எடுத்து 10ல் குரு பதவியை பறிக்கும் அப்படின்பா, அதனால தான் ராமருக்கு ராஜ பதவி இல்லாத காட்டுக்கு துரத்துக்கிட்டுன்னு சொல்கிறா. அதனால் எனக்கும் கவலையாக இருக்குது, பயமாக இருக்குது, ஜோசியர் இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ ராமருக்கு 10ல் குரு வந்ததுனால தான் காட்டுக்கு போனார் அப்படின்னாக்க இப்போ எல்லாரும் 10ல் குரு வருவா, எல்லாரும் காட்டுக்கு போகிறாளா உலகத்தில்? இது என்ன நியாயம்னு தெரில. அப்படியே வச்சுக்கோ, காட்டுக்கு போகிறதா வச்சுக்கலாம். ராமருக்கு அயோத்தியில் ராஜாவாக இருந்ததை விட காட்டில் பொறுத்து இன்னும் சௌக்கியமாக தான் ஆனந்தமாக தான் அவர் இருந்திருக்கார். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டில் உள்ள சௌரியங்கள்லாம் இல்லைன்னா கூட அவர் சந்தோஷமாக தான் இருந்தார் அப்படின்னு ராமாயணத்தில் தெரியும். எத்தனை ரிஷிகளை தரிசனம் பண்ணியிருக்கார், எத்தனை ரிஷிகளோட ஆசிரமத்துக்கு போயிருக்கார், எத்தனை ரிஷிகளுக்கு தன்னோட தரிசனத்தினால ஆனந்தம் கொடுத்துருக்கார். அகல்யே முதலான எத்தனை பேருக்கு சாப விமோச்சனம் பண்ணியிருக்கார், எத்தனை நல்ல காரியம், எத்தனை அரக்கர்கள்லாம் வதம் பண்ணியிருக்கார். இப்படி எத்தனையோ நல்ல காரியம் தானே நடந்திருக்கு, உலகத்துக்கே நல்ல காரியம் தானே நடந்திருக்கு அந்த காலகட்டங்களில். அதனால் அவர் காட்டுக்கு போனதுனால ஒன்றும் குறைஞ்சி போயிடலையே, கெடுதலாக தெரியலையே எனக்கு, அதனால என்ன இப்போ அப்படிங்கிற. சீதையே ஒரு இடத்துல சொல்றா ராமர்கிட்ட, இவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கேன் இந்த காட்டில், இப்படி ஒரு வனவாசத்துல, அதனால நமக்கு எதுக்கு திருப்பி அயோத்திக்கு போகணும்? இந்த 14 வருஷம்னு வச்சு நம்ம ஏன் திருப்பி அயோத்திக்கு போகணும்? அதனால பரதன் பாட்டுக்கு ராஜ்யத்தையே ஆண்டு இருக்கட்டும், நாம பாட்டுக்கு இப்படி ஏகாந்தமா அழகா வனத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இந்த ரிஷிகள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இவாளுடைய ஆனந்தமா இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்றா சீதை. இதை கேட்டுட்டு ராமர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தன்னோட மனைவியோட பெருமையை அப்படியே புலகாங்கிதம் அடையிறார். இந்த வார்த்தை நீ சொல்றதை யாரான்னு கேட்டா இப்போ சொல்லுவா, நீ ஜனகனோட பொண்ணுன்னு உன்னை பெருமைப்படுத்துவா, எல்லாரும் சந்தோஷமா சொல்லுவா. ஏன்னா உங்க அப்பா எப்பேற்பட்ட ஞானி, அவருக்கு ஏத்த பொண்ணா நீனும் பிறந்திருக்க, இப்படி வனவாசமே போரும் அப்படின்னு யாரானு எந்த பொம்மநாட்டிகளான்னு சொல்லுவாளா? நீ சொல்றியே, அதுவும் சக்கரவர்த்திக்கு பிறந்து சக்கரவர்த்தி குடும்பத்தில் வளர்ந்தவள், சக்கரவர்த்தி குடும்பத்தில் வாக்கப்பட்டவளுக்கு இந்த வனவாசமே ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான்னா அது அந்த அப்பாவுக்கு ஏற்ற தப்பாத பொண்ணா பிறந்திருக்கா அப்படின்னு ராமர் சீதையும் தன்னோட மாமனான ஜனகரையும் பாராட்டிக்கிறார். இப்போ அந்த சமயத்துல பெருமை அடைகிறார். அப்போ அதனால ராமரோ சீதையோ அப்படி ஆனந்தப்படுறாப்புல தான் அவளுக்கு வனவாசம் இருந்திருக்கு. அவள் காட்டில் போனதுனால இப்படி பரிபை எடுத்தே இப்படி நமக்கு ராஜ்யம் எடுத்தேன்னா ஒரு நாளை கூட அவள் கண்ணை சிந்தராப்புல மூக்கு சிந்தராப்புல இல்லாதான் இருந்திருக்கு அப்படின்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு நல்லது தான் அப்படிங்கிற. இப்போ வந்தவருக்கு பயமா போயிடுத்து. ஏற்கனவே ஜோசியர் பயமுறுத்திருக்கார் அந்த அளவுக்கு, வேற போயிடுமோ வெட்டி போயிடுமோ, வீடு வெட்டு வாசலை விட்டு போயிடுமோ அப்படின்னு இருக்கிறதே பெரியவா என்னமோ காட்டுக்கு போனாலும் ரொம்ப நல்லதுங்கிறாப்புல சொல்றாளே அப்படின்னு. சரி ராமர் ஒருத்தருக்கு அப்படி நடந்தது, கவனம் எல்லாருக்கும் இப்படி நடக்குமான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுத்து. உடனே இந்த கவலையை போக்கணுமே என்ன பண்ணா பெரியவா, சரி இப்போ என்னங்கிற, உனக்கு பயமா இருக்கு, உனக்கோ ஜோசியர் சொல்லிட்டார் உனக்கு 10ல் குரு வரத்துனால ஏதோ காட்டுக்கு போவே அப்படின்னு. நீ ஒன்று பண்ணிடும், காட்டுக்கு தானே போகணும். நம்ம ஊரில் பல க்ஷேத்திரங்கள் காடுன்னு க்ஷேத்திரம் இருக்குது. திருவன்காடு அப்படிங்கிறோம், வேதாரண்யம் அப்படிங்கிறோம், சாயாவனம் அப்படிங்கிறோம். இது மாதிரி பல காடு இருக்குது, மாங்காடு இப்படி எல்லாம் சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு க்ஷேத்திரத்தையும் ஒரு காடாகவே சொல்லியிருக்கு. இது மாதிரி காடுங்கிற பேர்லேயே பல க்ஷேத்திரங்கள் இருக்குது. நீ ஒன்று பண்ணு, இதை மாதிரி ஏதானு ஒரு ஊருக்கு போ, க்ஷேத்திரத்துக்கு, திருவன்காட்டுக்கோ வேதாரண்யத்துக்கோ இல்லை மாங்காட்டுக்கோ சாயாவனம், இது மாதிரி ஏதோ ஒரு காட்டுக்கு போ.
அந்த க்ஷேத்திரத்தில் போய் அந்த தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு இந்த கோளறு பதிகம் இதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு ருத்ரம்லாம் சமக்கம்லாம் பாராயணம் பண்ணி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு வாங்க. சுவாமி தரிசனம் பண்ணி அந்த சந்நிதியில் க்ஷேத்திரவாசம் அந்த தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு வா. திருப்பி ஆத்துக்கு வாயே, உனக்கு மனசுக்கும் சாந்தி அடைஞ்சிடும். இப்போ ஜோசியர் சொன்னதும் சத்தியமாயிடும். உன்னை 10ல் குரு வந்தால் காட்டுக்கு துரத்தும்னார். இப்படி துரத்தட்டுமே, நல்ல திருவன்காடு முதலான ஏதோ ஒரு காட்டில் போய் க்ஷேத்திரவாசத்தில் பண்ணி. காடுன்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டுறோம், உடனே பெரிய புலிசிங்கம் இருக்கிற காட்டில் கொண்டு நம்மளை கொண்டு தள்ளிட போகிறதாக்கும் அப்படின்னு. பெரியவா இதை சொன்னோன்னா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுறது. ஓ, காட்டுக்கு போகணும் திருக்குன்னா இப்படி கூட நடக்கலாமா அப்படின்னு, இது ராமருக்கு நடந்தாப்புல தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சந்தோஷப்படுறார். அப்படியே பண்ண இதுதான் பெரியவா. அதனால அந்த பெரியவான ஒரு व्यक्ति இருக்கிறதுனால, இப்படி ஒரு குரு இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் பற்றி கவலையப்பட வேண்டாம். இன்னொரு தரம் இது மாதிரி பல பேருக்கு சொல்லியிருக்கா, கிரகங்கள்லாம் உன்னை என்ன பண்ணும் நான் பார்த்துக்கிறேன். வக்கீல் சேகர் அப்படின்னு, திருவாரூர் வக்கீல் சேகர் அப்படின்னு, அவருக்கு ஏதோ சனி சரியில்லை குரு சரியில்லை ஏதோ ஒரு ஜோசியத்தில் சொல்லியிருக்கா. அவருக்கு அது மாதிரி வக்கீல் தொழிலையும் திருவாரூரில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்திருக்கு. அப்போ தான் உடனே மெட்ராஸ்க்கு வா அப்படின்னா, இவர் மெட்ராஸ்க்கு வரதுக்கு பயம், ஊர் வேறே தெரியாது, இந்த இடத்துல புது இடத்துல ஏற்கனவே நமக்கு போராத காலமாக இருக்குது, கிரகங்கள்லாம் சொல்லுங்க, மெட்ராஸ்லேயும் குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு குடும்பத்தோடு எப்படி தவிக்க போகிறோமா அப்படிங்கிறதே தான் பெரியவாத்தனை. வீபூதியை யாரோ வீபூதி முட்டாலாம் போட்டு கொண்டு வச்சிருக்கா, அதுலேருந்து பிடி அள்ளி கொடுத்து உன்னை கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுன்னு நான் பார்க்குறேன்டா, தைரியமாக வா அப்படின்னு மெட்ராஸ்க்கு வர சொல்லி, அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்ராஸில் சில சிரமங்கள்லாம் பட்டர் இருந்தாலும் அப்பவும் பெரியவா என்ன பண்ணினா தைரியத்தை கொடுத்து நான் பார்த்துக்கின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அமோகமாக இருக்கார். வீடு வாசலோட க்ஷேமமாக இருக்கார். பெரியவாள்கிட்ட அப்படி பக்தி பண்ணிட்டு குடும்பத்தோடு உருகின்றிருக்கா அப்படின்னா இதெல்லாம் சாட்சி. நமக்கு எந்த கிரகங்களாக இருந்தாலும் கொள்ளாராக இருந்தாலும் பெரியவாளை ஆசிரியச்சோம்னா அண்டினோம்னா நம்மளை எதுவும் ஒன்றும் பண்ணாது. எல்லாம் அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிக அப்படிங்கிற ஈஸ்வரனோட பக்தாளுக்கு எல்லாமே நல்லது தான் பண்ணும் அப்படின்னு ஞான சம்பந்தம் சொல்கிறார். அதைத்தான் கிரக சேர்க்கையிலையும் பெரியவா சொல்லி பாராயணம் பண்ண பாராயணம் பண்ணுவோம். நாமளும் எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருப்போம் பெரியவாளை அனுகிரகத்தினாலேன்னு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய், இச்சை காணார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார், இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன், அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன் ஆரூ எம் பிச்சை தேவா, ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா, என்னான் என் நான் செய்யேன் பேசாயே,
பேசாயே பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் திருநீரே பூசப்பட்டேன் திருநீரே பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன் இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையாட்குண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும் பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானே நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே
தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேல் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்தடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உன் தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்து மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு
பழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே. பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே. பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே. யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே. யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே. தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே. தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம்.
திரு பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவள காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு
நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.